are, then you push yourself. Actually, if you ask me, I believe in pushing myself 10 to 20% more than what I generally can do. This is a very simple technique of, achieving success. Whatever I can do, physically, mentally, economically, academically, whatever it is, be it personal life or family or social or religious or any spiritual, I always, everybody knows everyone's limitation, so where we stand, what is our line. But if you keep, going at the same pace, capacity or performance level, you reach the same place. And we are not born here to do only the same thing what we have already done. We are born to do little more than what we are doing today. That's how we go ahead, forward, reach the destination, right? So I generally push myself 10 to 20% more in everything. Call it, be it say number of hours to study, be it how many sections I can remember in a day, or how many accounts sum I can do from down to dusk, morning to bed, or anything like that. I'm just linking it to studies. It might apply to my work, my other physical exercise or mental exercise or social work or family effort or anything like that. So what makes me do more, 10%, 10 to 20% more than today is visualization. I visualize. I visualize in few terms. One is academic terms. Say today I have learned these things. Maybe after within next 5 years I have to learn these more things. Say some social initiatives. Today I am doing this, and after 5 years I will be doing this level, this much in terms of quantity, quality, or coverage, or benefits, and all that. And there are many areas. I have different areas. We have different areas. That is because of our role, our responsibilities, or age, or so many other engagements, and so many other things. You have your own. You don't need to follow me or somebody, your brother, sister, or neighbors. You have to have your own. You know who you are. But only one thing I can tell you, I would like to request you here is visualize, visualize, visualize in everything. It doesn't stick to or limit to one thing. Say passing as a chartered accountant, that's good. But it can be beyond that, more than that. It can be related to how good handwriting you can write. Okay? In 5 years or 10 years or 2 years or 1 year or 6 months, depending upon the subject, you can have different deadlines, different cut-off dates, or different, the targets. If the things are big, and you can keep it longer. If the things are small, then you can keep it shorter. And it is not always, the proportionate. Sometimes it may be different. That's up to you. So once you visualize, say, I can simply give you a very practical, the insight about visualizing about your career. Say someone in second year of articleship in some good form, you can visualize. Say you can have some role model inside your firm or some other person in the community, as your teacher, as your relative, or as your neighbors, whoever it is. Possibly try and find your role model nearby. If you can find the role model nearby, it is better for you. It is cost effective. It is time saving. It is more enjoyable. If you cannot find the nearest one, go little far. Don't go too far. Don't try and have too not reachable, not achievable role model. That's no good. Not advisable. Okay. Anyway, so once you have someone as a role model, then you can visualize. Okay, after 10 years, you can have few say components of your visualization. One could be academic, or another could be your area of expertise. Say you want to be
one of the top 5 tax expert, maybe, you never know, or project financing expert, or say security audit expert. There are over 85 to 90 areas where CS can work. You can visualize one particular or two areas who are interlinked or related to each other. That is about profession. Another could be about knowledge. Another could be about your health. So you will be, say, today you are 68 kilogram or 75 kilogram. In 5 years or 10 years or 2 years, 1 year, you will be like, you as per your BMI, you cut up your weight and everything as per the BMI. That's health index, right? And you can have, say you have now, 10 CEOs of 10 public companies, maybe. And in 5 years, you will get to know 100 CEOs of public companies. That is another cutoff, another, like target. I'm talking about visualizing, or how you will look like in 10 years, okay? Physically, socially, economically, where you will be staying in 10 years. Will you be staying with your mom and dad and asking for pocket money early morning every day before you go out of home? Or you will ask your mom or dad, what do you want when I come back home in the evening? It's up to you. You can visualize how independent you want to be. Independence is the most valuable asset one can ever have. What made me announce awards and prizes and gifts and rewards in every program, that is my financial independence. Where did that come from? That came from because I am a chartered accountant. Okay. So you can visualize about your financial status. Ranjit is already here. Ranjit, hello. Santosh, can you unmute Ranjit for a while? Ranjit, you can unmute now yourself. Okay. So FCS, let's clap for Ranjit. He's already here. Welcome, Ranjit. Welcome. Thank you, sir. Okay. So you can visualize. I was talking about. Let Ranjit be here for some time. So I feel good having him here. I was talking about, say, professional excellence or achievement, or the reaching the height or reaching the destination or goal. There can be so many things: economic, financial, academic, social, family. Today, those who are in, say, mid-20s or early 20s, after 10 years, you all will not be in the same line. You will have different lines. Somebody will progress so fast, somebody will progress mediocre, somebody will progress very slow, because that is mainly because you don't visualize, you don't set a target, you don't set a destination. Without doing that, you won't reach there. So visualization is very important. Once you visualize, then you can start planning, preparing, and you can find out and do assessment of any possible contingency, risk, and you can have plan A, plan B, alternatives, options, and you can gather the resources. You can start the action plan, and you can start the action, and so many things. So in a nutshell, visualization is very, very important. Once you visualize, you can move according to the vision you have and reach the destination. So let me conclude here. We may talk about it later on in detail. And another point is about memorization. Now is already 5:35. So I'll conclude by 5:45. Okay? Okay, Santosh? Yeah. Yes, sir. Yeah. So memorization. Let me tell you how memory works.
Okay. Being also a student of psychology, I have been, showing interest and having interest in memory things for a long time. Actually, memory is got to do with the importance. If you think something is important, then memory helps you to memorize. Okay. There are many perspectives of having good memory or not having good memory. There are health issues, there are psychological issues, there are practices, a lot of things. I'm not talking about that today. I'm just talking about memory vis-a-vis importance. Okay. When we think things are important to me, important to us, we tend to grasp it easily then and there. I give you a very simple example. When you buy a new vehicle with say 10, registration number, 10-digit registration number, and that is your dream vehicle. You have been waiting for a decade to buy the one. Moment you buy it, get the number, you just read it once, you remember immediately. If you happen to meet say very say popular Miss Nepal, whom you wanted to see for long, and you met her in airport. I'm talking about guys, boys only, okay? And you met her in an airport lobby, and she was so friendly with you, and she was sharing her phone number, right? And you never ask her twice. You remember just in once. I'm telling you for sure. Why? Why? Because you think that is important to you. So let us apply this importance theory of memorizing into our education, this particular CA studies, okay? Unless and until this CA degree is important to you, you are not going to remember what you study. Very simple. There are many theories, many perspectives, many, do's and don'ts. I'm not discounting all of them. I'm just talking about, importance perspective or concept of memorization. How importance makes difference in memorizing. If you think any content, any, chapter, any book, any material, any information is important to you, you remember it. You can memorize it. If you think it is not important to you, see, it's not about saying it. It's about internalizing the fact. You must have already accepted from inside your heart that this is important to me. This is going to make your life upside down or downside up, whatever it is. It's going to change my life. It's going to change my name, my fame, my future. Anything. You have to create the importance. I don't know for how many of you this CA degree is important, but for me, this is very, very, very important. I cannot, imagine taking out my CA hat off and then living the life. And same was with me when I was a student. Even more, I tell you. When I was a CA student, I had decided either I'll be a CA or I'll not live a life in a way. I told my mom, if I qualify, I'll come back within 7 days. If not, I'll never return back home. What does it mean? So it was very, very important for me. Very, very important for me. Sometimes, actually, we always say, life is larger than anything else. But I took CA larger than my life back then. I don't know whether it was good or bad for me, but it worked. I don't recommend anybody taking anything, more important than life. Definitely not. But I took it that way, and it helped me a lot. It helped me to crack my CA on time. So go back home and think how CA is important to you.
Why this subject is important to you? Why this level is important to you? Why this degree is important to you? Why this qualification is important to you? Why this very title is important to you? What does it give to you? To you, to your mom, to your dad, to your future life partner, to your future children, and to your neighbors. You can change. Every CA has changed few dozen, few hundred people, in their life. So you will be talking to Ranjit, and he has changed few thousand people's life. I also have got chance to be part of so many people's life in my life. So it's not a joke. In one life, most of the people, they I won't say waste, but they pass their life just breathing and sleeping and getting up from their bed and going and eating and going to the toilet and just passing their life. But there are people who are changing people's life. They are chartered accountants. You can change few hundred people's life at least in your lifetime. So it is important. It's important for you, for your family, for your neighbors, and beyond that. So many ways. So try and find the importance. If you don't find the importance of being a chartered accountant, and you still are trying to do a CA, then you are not justifying to yourself, because it won't help you in memories. I'm not talking about anything else today. I'm just talking about the memories. If you don't think any subject is important, any level is important, any chapter is important, any sub-chapter is important, then you won't remember. And by the way, let me tell you one bitter truth. In chartered accountancy, every subject, every chapter, every word, every dot is important. Don't think that there are more important chapters, less important chapters, nothing like that. When people ask me, so which are the chapters to study, I always tell them, I think Ranjit can tell you better how I used to mention about it. I show them a book. Let me take up one book from my bag. Why this level is important to you? Why this? I always show them like this. So first letter of this book is N, and last letter of this book is I. I always tell them if they ask me what to study, I tell them read from first letter of the first page till the last letter of the last page. Okay, so all they are equally important. Why all these are important to me is CA is important to me. So for me, everything is important. Everything was important. Everything is important. So with this, I would like to conclude today's session with two more minutes left. Anybody has a question? Quickly, I can grab in 2 minutes. Yes, because I will be going offline after Ranjit comes in, because I have some other commitments. So if anybody has a question, they can type in the chat box. Maybe so there is a question from there's one gentleman, Alu A. Limbu. He asked me, sir, how did you become so inspiring? That I don't know. So anybody has a question? So there is a question from Bipin Dahal. Is visualization something related to some subconscious mind? Actually, I don't know. It's not about subconscious mind. Truly speaking, it's about very conscious mind. It is more than conscious mind. You are not only conscious about today, you are also conscious about tomorrow. You visualize future, and that visualization, that picture will drive you faster and easier and more effective way to reach there. That's the visualization. So Ratik has asked one very interesting question: how to memorize section in law? Okay, it's very
I think I should take, with Ranjit's permission, I take 2 more minutes. Sure, sir. Sure, sir. Actually, I think Ranjit can share with you how I used to guide my students how to memorize sections. I have a friend who actually, we 4 of us who appeared CA exams in late 1996. All 4 of us qualified. All 4 CA students who appeared CA exams, we qualified together. Okay, 100% result. So one of my friends who was far better than me in studies, and I always used to challenge better friends, so that I can scale up 10-20%, as I told you earlier. One fine day, we used to go to canteen for lunch. Early morning, before breakfast, I challenged my friend, let's memorize 145 sections of Companies Act. That time, in Indian Companies Act, up to 145 sections were in intermediate level, that is Cap 2 level. Then he also accepted because his memory was better than mine. Then we started mugging up 145 sections, and before lunch time we finished it. Okay. I can give you one single tips about memorizing sections. Look, take one small act to start with, say maybe fitta or anything like that. Okay, a small act with less than 100 sections. Then what you do is you count the chapters. How many chapters are there? Maybe 12 chapters, 10 chapters, 8 chapters. Every chapter is about different subject, right? So one may be about, if you take up Companies Act, one chapter may be about registration, some other chapter about liquidation, some other chapter about, say, merger, like that, So divide, you get to know all the chapters and what is that chapter all about. Then you start mugging up from section 1, chapter 1. If chapter 1 has, say, 4 sections, mostly first chapter has very less sections in all the acts, right? What you do is, start from section 1 to, say, first chapter has, say, for example, section 1 to 5. Then do 1 to 5, 5 to 1. Okay? Do back and forth. Start from 1 to 5, then do again from 5 to 1. Then go to chapter 2. Say chapter 2 has section 6 to 15, right? For example, then do 6 to 15, then 15 to 6. Okay? Then again do 1 to 16 and 15 and 15 to 1. Okay? Then go to chapter 3. Say from section 16 to 40, for example. Then you do 16 to 40, 40 to 16. Again, 6 to 40, 40 to 6. Then 1 to 40, 40 to 6. If you go on like that, for 3 rounds, you will remember all the sections. For me, even today, I can remember about 200 sections in one day. I guess you can do more, right? So doing that, I think in Cap 1, Cap 2 level, I guess, including taxation, VAT and other corporate laws, we have about 10 or 12 acts, I don't know. And in final, maybe you have 18 or 20 laws. You hardly need 2 weeks to remember all the sections. Don't think that this section is important, that section is not important. Every section is important. I can tell you, if you know all the provisions and you can mention in your exams, you can score 10% more than those friends who have not mentioned or referred to the sections. This much I can tell you. With this, I thank you all, and Ranjit giving me 10 minutes more, 5 minutes more. Sure, sir. So, Vishal Sapot has asked me what are those 85 sector CAs can work. Vishal, you email me, I'll send you that article, okay? If there are any other question, you can simply email me, okay? So we are meeting again next week. I will have half an hour and Bhamnath Dasji will have 1 hour.
on taxation. Ranjit, have a good time. I'll also be here a few minutes, then I'll go. Thank you, sir. Yeah, have a good time. Should I start now? Thank you, everyone. Please. Yes, sir. Hello, good afternoon, everyone. Sarlai चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. I would like to speak in Nepali. कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन होला सायद. के रे सन्तोषले गरेर मोडरेट गरेर हो. हजुर सर. ए खास अब मैले सीए पढेको भनेको हरि सरको कारणले गर्दा नै हो. उहाँको गाइडेन्स चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो. यो अघि लको जुन कुरा हुँदै थियो सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो. मैले ल त पढाउँदिनँ, त्यही पनि क्लासमा कहिलेकाहीँ म कुरा गरेर आउँथेँ कि जस्तो कि लमा सुरुमा पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो 2-4वटा प्रिन्सिपलहरू. जस्तो धेरैजना स्टुडेन्टलाई चाहिँ सुनेको होला ल के रे ल अफ नेचुरल जस्टिस भनेर, प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस भनेर. त्यसमा यो कुरा चाहिँ थाहा भइरहेको हुन्छ. तर एउटा ल पढ्नुभन्दा सबभन्दा सुरुमा एउटा अगाडि चाहिँ रुल अफ इन्टरप्रिटेसन पनि हुन्छ. त्यो म चाहिँ कहिले बिर्सिदिनँ. सबभन्दा फर्स्टमा रुल अफ इन्टरप्रिटेसन जान्नुपर्ने हो. भन्न खोजेको रुल अफ इन्टरप्रिटेसन भनेको के हो भने एउटा कुनै सेन्टेन्सले, एउटा कुनै प्याराग्राफले मात्रै मिनिङ दिँदैन. त्यसको लागि चाहिँ हेडिङदेखि लिएर सबै कुराको कम्बाइन्ड अर्थ चाहिँ मिनिङ चाहिँ लगाउनु पर्छ. जस्तो कि फर इक्जाम्पल एउटा कुनै एसे लेखेको छ, तल चाहिँ लेखेको छ इट ह्याज 4 legs भनेपछि इट ह्याज 4 legs लेखेको छ भनेपछि कसको बारेमा भन्यो, त्यो भेग हो. त्यो एउटै सेन्टेन्सले त मिनिङ दिएन. तर माथि चाहिँ टपिकमा चाहिँ हेडिङमा चाहिँ काउ लेखेको थियो भने इटले के डिफाइन गर्छ, काउलाई डिफाइन गर्छ. भन्दाखेरि यो लको स्टडी गर्दाखेरि या कुनै पनि कुरा स्टडी गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सिम्पली एक लाइनले, एक प्याराग्राफले मिनिङ राख्दैन. त्यही भएर एउटा प्याराग्राफ मात्रै म पढ्छु, सुरुको म पढ्दिनँ, लास्टको पढ्दिनँ भन्दाखेरि त्यो बिग्रिने इस्यु चाहिँ त्यो चाहिँ भनेको कम्प्लिट स्टडी हुँदैन. त्यही कारणले गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्ने भने मतलब सुरुदेखि लास्टसम्म पढ्नुपर्ने, सबैलाई कोरिलेट गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो. अब आज चाहिँ म चाहिँ अकाउन्ट र कस्टको बारेमा भनेर कुरा गर्ने हो. लको बारेमा सरले डिस्कसन गर्नुभयो होला. त्यही पनि केही क्वेसनहरू छ भने लास्टमा हेरौँला. यो अकाउन्ट्सको र कस्टिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यो क्वेसन आन्सर फर्ममा जाने कि मैले सिम्पली भ्यू दिने, त्यो जसरी गर्न नि सकिन्छ. म थोरै चाहिँ सुरुमा 10 मिनट 15 मिनट चाहिँ अलिकति यसो जेनरल एउटा गाइडेन्स चाहिँ यो कसरी यो पढ्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कसरी स्टडी गर्ने, त्यसको बारेमा थोरै भनिदिन्छु. त्यसपछि चाहिँ क्वेसन आन्सर फर्ममा जाँदा नै म चाहिँ बढी अलिक इन्टरेक्टिभ मन पराउँछु. इन्टरेक्टिभ भयो भने सजिलो हुन्छ. अब यो हो नि त, अब अहिले यो के भन्छ इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट अब थाहा भइरहेको हुँदैन त्यति धेरै के भइरहेछ, उता के सुनिरहेछ, नै भइरहेछ, त्यति धेरै इन्टरेक्टिभ पार्टिसिपेसन चाहिँ भइरहेको हुँदैन. त्यही पनि विल ट्राई कि मैले हुन त अघि के अरे ल्यापटपबाट चाहिँ कनेक्ट गर्न खोजेको थिएँ, तर अहिले सायद हिजोबाट मैले आज कम्प्लेन गरेको थिएँ. हिजोबाट चाहिँ सबै ठाउँमा अलिकता नेट चाहिँ स्लो भइरहेछ. त्यही भएर मैले डाटाबाट गर्दाखेरि मोबाइलबाट चाहिँ म अहिले चाहिँ आइरह्यो. यो कस्टिङ मेरो विचारमा चाहिँ यो हाम्रो सीए क्याप 2 या क्याप 3 जुनसुकै लेभल हो, सबभन्दा सजिलो सब्जेक्ट चाहिँ कस्टिङ हुनुपर्छ. हुन त मैले आफ्नो मान्छेले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट जे सिकेको हुन्छ त्यो अनुसार कुरा गर्ने हो. मैले क्याप 2 र क्याप 3 मा सबभन्दा कम स्टडी गरेको चाहिँ कस्टिङ हो. तर सबभन्दा बढी मार्क्स लिएर आएको सब्जेक्ट पनि कस्टिङ नै हो. मैले कस्टिङमा चाहिँ के फिल गरेको थिएँ भने क्वेसन पढ्नदेखि तर्सिनु चाहिँ हुँदैन. मतलब यसो लामो क्वेसन देख्यो भने ओहो यो त गाह्रो होला, आफूले घरमा प्र्याक्टिस गरेको क्वेसन टाइपको भन्दा अर्को टाइपको केही अनुहार जस्तो क्वेसन देखियो भने त्यसमा पनि यो गाह्रो होला भन्ने फिल गरेर चाहिँ क्वेसनै राम्ररी नपढ्दिने. अझै हाम्रो क्वेसन पढ्ने बानी चाहिँ कस्तो भने जस्तो भनौँ न, जस्तो कि एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको थियो अनि माथि चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा रेन्ट दिएको थियो, सो 24,000 रेन्ट दिएको थियो, अनि तल चाहिँ एउटा एडजस्टमेन्ट दिएको थियो रेन्ट पर मन्थ 2,000 छ भनेपछि के गर्छ, माथि क्वेसन नपढेर तलको आधारमा चाहिँ माथि क्वेसन इन्टरप्रेट गर्ने हाम्रो बानी त्यस्तो भइसक्यो. त्यो क्विकली मतलब न्युमेरिकलहरू, डेट नम्बरहरू, डेटहरू क्वेसनमा पढ्ने, तर वर्डहरू चाहिँ A to Z नपढ्ने. सबैको प्रायः सब एकदम सर्टकटमा जान खोजिरहेको हुन्छ.
त्यस्तो जसले चाहिँ क्वेसन नयाँ क्वेसन पढ्नदेखि तर्सिने अनि लामो क्वेसनदेखि तर्सिने त्यसको लागि कस्टिङ भनेको धेरै गाह्रो सब्जेक्ट। कस्टिङमा केही हुँदैन, जस्तो अकाउन्टिक्सकै कुरा गर्दाखेरि अकाउन्टिक्सनहरू छ, रुलहरू छ, धेरै कुराहरू आफैले मतलब प्रिन्सिपलहरू पढेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टिङमा त के गरेर हुन्छ भने सबै कुरा त कस्टिङ क्वेसनमै दिएको हुन्छ, हामीले क्वेसन पढ्ने पेसेन्स राख्नु पर्यो। हुन्छ जस्तो सुरुमा क्वेसन पढ्दाखेरि धेरै वर्डहरू नआउला, जस्तो फर्स्ट क्वेसन पढ्न थाल्यो आफैले भने केही पनि बुझिरहेको हुँदैन, त्यो क्वेसनले के भन्न खोजिया हो, धेरै वर्डको मिनिङ बुझ्न सकिया हुँदैन, धेरै सेन्टेन्सको अर्थ लाउन सकिया हुँदैन, क्वेसनको के भन्न खोजेको हो त्यो बुझ्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो पहिलो क्वेसनमा अलिक बढी मेहनत लाग्छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन फेरि पढ्न गयो, त्यस्तै आफ्नै एकसेट पढ्ने प्रयास गर्यो भने पहिलो भन्दा अलिक त कम टाइम लाग्छ, कारण केही वर्डहरू केही कुराहरू फर्स्टबाट दोस्रोमा रिपिट भएको हुन्छ, त्यसको मिनिङ खोजिराख्नु पर्ने हुँदैन, पहिले हामीलाई आइसकेको हुन्छ। यस्तो बानी गर्दा गर्दै जब क्वेसन आफै पढ्ने बानी हुन्छ, त्यो आफ्नै क्वेसन पढ्ने बानी भइसकेपछि क्वेसन इन्टरप्रेट गर्न सकिहाल्छ, थाल्न सकिहाल्छ। जस्तो कि अब कस्टिङमा गर्दाखेरि भनौँ न, एउटा टेबल बनाउने चाहिँ क्वेसनले टेबलको कस्टिङ निकाल भन्ने भने हुन्छ, एउटा टेबल प्रोड्युस गर्दा कति कस्ट लाग्ला। अब हामी कार्पेन्टर थोरै हो कि कति काठ चाहिन्छ, कति के कपडा चाहिन्छ, कति काँटी किल्ला के चाहिएला, त्यो हाम्रो कुनै प्रिन्सिपल त होइन। त्यसमा क्वेसनले नि भनेको हुन्छ नि यति काठ चाहिएला, यो चाहिएला, यस्तो। त्यसमा अलि त लसको कुरा गरे हुन्छ, आइडल टाइमको कुरा गरे होला, दुई चारवटा प्रिन्सिपल मात्रै हुन्छ। भनेपछि कस्टिङ गर्नको लागि इच एन्ड एभ्री इन्फर्मेसन लगभग थोरै मतलब दुई चारवटा प्रिन्सिपल बाहेक इच एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ क्वेसनमै दिएको हुन्छ। हामीले गर्नु के पर्ने हो, क्वेसन पढ्ने प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। क्वेसन पढ्ने प्र्याक्टिस मतलब क्वेसन पढेर मात्रै होइन कि, मतलब सुरुदेखि जब हामी स्टडी गर्छौँ सोलुसन हेरेर क्वेसन पढ्ने होइन। हामी के गर्छौँ, सोलुसन हेर्छौँ अनि एक क्वेसनमा यस्तो दियो होला भनेर पढ्छौँ, उल्टा गरिरहेको हुन्छ। मतलब पहिला क्वेसन पढ्ने आँट हुँदैन, यसो क्वेसन देखेनु भन्दा पहिले सोलुसन पल्टाएर यसो हेरिहाल्छ। अनि हामी मिसगाइड गर्छौँ आफूलाई। मिसगाइड चाहिँ कहाँ गर्छौँ भने कुनै क्वेसनमा एउटा सानो कुरा हेर्छौँ सोलुसन, अनि क्वेसन सल्भ गर्छौँ, अनि आफूलाई के भन्छौँ, मैले यति मात्रै सानो कुरा हेरे हो, सबै त आफैले गरे हो। क्वेसनमा एउटा हिन्ट त चाहिए हुन्छ नि, बाँकी त जोड घटाउ डिभाइड प्लस माइनस त हो नि। भने हरेक क्वेसनमा चाहिने एउटा हिन्ट हो। हामीले घरमा स्टडी गर्दा त्यो हिन्ट हेरेर क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि आफूलाई मिसगाइड गर्छौँ, मैले थोरै मात्रै हेरे हो। एक्जाममा सेम क्वेसन आउँदा पनि त्यही हिन्ट नपाएर अड्केको कतिजनालाई देखेको छु मैले। अब के हुन्छ, घरमा त हिन्ट हेरेर अनि क्वेसन पढेर सल्भ गर्ने बानी हुन्छ, अब एक्जाममा त त्यो हिन्ट त पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि बिग्रिया हो। मतलब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम के हो भने क्वेसन राम्ररी पढ्ने बानी बसाल्नु। क्वेसन पढ्ने बानी बसालिसकेपछि कस्टिङ भनेको त खासै केही गाह्रो सब्जेक्टै होइन। दुई चारवटा प्रिन्सिपलहरू, यो लसको, यो भनौँ न नर्मल लस, अब नर्मल लस, यो आइडल टाइम, यस्तो कुरा भन्दा बाहेक त खासै कस्टिङमा केही छँदै छैन। यो पढ्दै जाँदा मतलब क्वेसनहरू पढ्दै रिड गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो पर्फेक्सनतिर जान खोज्छ। हामी राम्ररी क्वेसनलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न आफैले सक्छौँ। आफैले सल्भ नगरिकन त जाँचमा त पास हुने पुरै भएन। हामीलाई अझै के हुन्छ भने जस्तो त्यो सोलुसन आन्सर हेर्दै जाँदा क्रममा चाहिँ हामीलाई बर्डन पनि फिल भइरहेको हुन्छ। हरेकपल्ट चाहिँ क्वेसनै सल्भ हुँदैन, कसरी के गर्ने, कसरी ट्राई गर्ने। मैले जस्तो मैले पढाइरहेको त 2005 को बिगिनिङदेखि मेरो मेन काम चाहिँ टिचिङ नै हो। अब क्लासमा पनि या स्टुडेन्टहरूको एक्सपिरियन्सबाट हेर्दाखेरि यस्तो कहिलेकाहीँ मैले यो कुरालाई अलिक प्रुफै गर्न स्टुडेन्टहरूलाई आँखा खुलोस् भनेर क्लासमै कतिपल्ट प्रयास गरेको हुन्छ। कुनै एउटा क्वेसन पढ्न दियो, त्यो क्वेसनको सोलुसन गर्न भन्यो, सक्दैन, स्टुडेन्टहरूले गर्न सकिया हुँदैन। त्यसपछि मैले त्यो अङ्ग्रेजीमा लेखेको क्वेसनलाई पढेर अलिकता क्वेसन मात्रै पढ्दिए, नेपालीमा इन्टरप्रेट गरिदियो भने म्याक्सिमम स्टुडेन्टले त्यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिया हुन्छ। भन्न खोजेको हामीलाई प्रब्लम के हो भने सोलुसन नआउने होइन कि क्वेसन पढ्ने आँट नभएको, बानी नभएको। भन्दाखेरि मेन प्रब्लम भनेको क्वेसन पढ्नुदेखि हो। क्वेसन पढ्ने बानी बसाइसकेपछि त्यसपछि त कस्टिङ कोही गाह्रो सब्जेक्ट चाहिँ होइन। दुई चारवटा प्रिन्सिपल बाहेक दुई चारवटा कुरा मात्रै जाने भने कस्टिङ चाहिँ हुन्छ। कस्टिङमा अर्को प्रब्लम देखिने भनेको के हो भने जस्तो अकाउन्टहरूको अरू सब्जेक्टको क्वेसन भयो भने हामीले केही कुरा
थोरै 2-4 लाइन चाहिँ लेख्ने एउटा दुईटा कुरा बिग्रिने हुन्छ कस्टिङमा देखिया के भने या कि स्टुडेन्टले सक्दै नसक्ने हो आएन भने केही पनि सल्भ गर्न सकेन आयो भने फुलै गर्न सक्ने मतलब एउटा हिन्ट एउटा कहाँबाट स्टार्ट गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट मात्रै कस्टिङमा इम्पोर्टेन्ट हो कस्टिङको लागि अब फेरि अर्को पाटातिर जाउँ कि के हुन्छ भने कति स्टुडेन्टलाई मैले हेरिरहेको हुन्छ धेरैवटा किताब पढ्ने धेरैवटा किताबहरू पढिरहेको हुन्छ धेरैवटा मात्रै किताब पढेर हुन्न आफूले जुन टिचरसँग पढेको हो त्यो टिचरको एउटा क्लास नोट हुन्छ सबभन्दा अब बेस चाहिँ त्यही भयो त्यसपछि के गर्ने भने त्यो बेस बनाएर अर्को अब जतिवटा किताब हेर्दा नि हुन्छ तर गर्ने के भने हरेक किताबको हरेक क्वेसन सल्भ गर्ने हैन कुनै जस्तो फर्स्टमा मानौ एउटा टिचरको कुनै नोट थियो त्यो नोटमा जस्तो या मानौ मेटेरियल च्याप्टर पढ्यो मेटेरियल च्याप्टरमा 50 वटा क्वेसन थियो त्यो 50 वटा क्वेसन कम्प्लिटली पहिला आफूलाई थाहा हुनु पर्यो कि मतलब आउनु पर्यो है गर्न त्यो सार्ने हैन एक सोलुसन सार्नु भन्दा नि आफूलाई कन्सेप्चुअली त्यो 50 वटा क्वेसन सल्भ गर्न आउनु पर्यो त्यो आइसकेपछि बल्ल अर्को किताब हेर्नु जस्तो कि मानौ स्टडी मेटेरियल हेर्नु अब स्टडी मेटेरियल हेर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने आफ्नो बेसमा जुन नोटमा 50 वटा क्वेसन थियो सेम टाइपको क्वेसन सेम क्वेसन त्यसलाई पहिला क्रस गर्दिने मतलब स्टडी मेटेरियलको सबै क्वेसन सल्भ गर्नु परेन जुन नोटमा छदैछ प्रायः धेरै ठाउँमा त एउटा क्वेसन त हुने हो एउटा दुईटा डिफरेन्ट त हुने हो टिचरहरूले पढाउँदा पनि मेहनत गरेरै नोट बनाएको हुन्छन् र त्यो 50 वटा क्वेसन आफ्नो जुन बेस थियो त्यो त्यस्तै टाइपको क्वेसन चाहिँ स्टडी मेटेरियलमा के छ त्यसलाई पहिला फटाफट क्रस गरिदियो भनेपछि स्टडी मेटेरियलमा अब मानौ त्यहाँ पनि 40-50 वटा क्वेसन थियो भने 30-40 वटा क्वेसन त नोटसँग जुत्ला भनेपछि 5-10 वटा क्वेसन बाँकी रह्यो त्यो 5-10 वटा क्वेसन मात्रै सल्भ गर्नु पर्यो अब हुन्छ के नोटको 50 वटा क्वेसन आफूलाई आएको हुँदैन त्यही क्वेसन 40 वटा फेरि त्यो स्टडी मेटेरियलमा हुन्छ स्टडी मेटेरियलको सबै क्वेसन सल्भ गर्यो खास सिक्न त केही पनि सिकेन टाइम धेरै गयो यसरी गर्दाखेरि प्रिपरेसनमा अप्ठ्यारो भएको हुन्छ अनि धेरै पढ्यो भन्छ धेरैवटा किताब हेर्यो भन्छ त्यही पनि फेल भयो हुन्छ रिजन चाहिँ त्यो मतलब पहिला यो मोर यो यसमा यो कोर्स आफूले प्रिपरेसन गर्दाखेरि के पढ्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि पहिला के भने एउटा बेस मेटेरियल हुनु पर्यो त्यो मेटेरियलमा भएको जति पनि न्यूमेरिकल या कुराहरू छ सब कुरा आफूले जानेको हुनु पर्यो त्यसमा आफ्नो कमान्ड हुनु पर्यो र त्यही क्वेसन फेरि अन्त छ भने त्यो किन सल्भ गर्नु पर्यो त्यो फेरि त्यहाँ गएर पनि सल्भ गर्न सक्दैन मतलब 50 वटामै बेस आफ्नो राम्रो छैन सधैँ धेरैवटा किताब पढ्नको लागि के भने बानीको लागि एउटा बेस बनायो त्यसको सबै क्वेसनहरू न्यूमेरिकल थ्योरीको जे छ पढ्नुपर्ने त्यो आफूलाई आयो सिमिलर टाइपको भएको अर्को क्वेसनमा सबै पहिला क्रस गरिदिने बाँकी रहेको मात्रै हेर्ने त्यसपछि फेरि अर्को अब स्टडी मेटेरियल मानौ पास्ट इयर क्वेसनको कम्पाइलेसन हेर्न मन लाग्यो अब जुन यो स्टडी मेटेरियलमा र आफ्नो चाहिँ यो बेस नोटमा क्वेसनहरू छ त्यो सजेस्टेडमा सेम क्वेसन छ भने त्यसलाई पनि फेरि क्रस गरिदिने यस्तो गर्दा गर्दै के हुन्छ भने हामी धेरै टाइम चाहिँ दिइराख्नु परेन किन क्वेसनहरू प्रायः रिपिट नै हुन्छ त्यही भएर धेरैवटा किताब पढ्नलाई सिधै टुइटुइ त्यो किताबमा भएको सबै क्वेसनहरू हेर्दै गयो सल्भ गर्दै गयो त्यसरी स्टडी चाहिँ गर्नुहुन्न त्यसपछि अब यो इस्यु आयो अकाउन्टको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले पहिला त जस्तो क्याप 2 मा यो कतिवटा एनएस एनएफआरएस पढ्ने भन्ने कुरा तोक दिया थिएन अहिले चाहिँ तोकेको हो अनि एउटा पार्ट त त्यो अहिले त सजिलो भइहाल्यो त्यो एनएस एनएफआरएस को जुन तोक दिएको छ त्यो एनएस एनएफआरएस बाट क्वेशनहरु सोध्ने हो फाइनल लेभलमा त खेर मेन भनेको एनएस एनएफआरएस कै क्वेशनहरु बेस्ड नै हुने हो भन्नेखेरि फाइनलमा गएर त सबै एनएस एनएफआरएस त आफूले प्रिपेयर गर्नै पर्यो अनि यो क्याप 2 मा कहिलेकाहीँ चाहिँ के देखिया भने क्वेशनको ट्रेन्ड भने कहिलेकाहीँ जुन एनएस एनएफआरएस तोक दिया छ त्यो भन्दा बाहिरको पनि कुनै एनएस एनएफआरएस को क्वेशन आउँदो रहेछ भनेपछि कुनै बाहिरको क्वेशन आयो भने मतलब जुन तोक दिएको एनएस एनएफआरएस हो भने मैले यति वर्षदेखि बुझ्दाखेरि कुरा के भने जुन बाहिरको क्वेशन आयो त्यसलाई चाहिँ एटेम्प्टै गरेन भने मार्क्स चाहिँ आउँदो रहेनछ तर त्यसलाई चाहिँ एटेम्प्ट गर्यो भने मार्क्स चाहिँ आउँछ मतलब भन्न खोजेको कुनै आउट अफ सिलेबस जुन हामी भनिरहेको हुन्छौं नि आउट अफ सिलेबस को क्वेशन आयो भने त्यसलाई चाहिँ एटेम्प्ट चाहिँ गर्नुपर्छ कारण एजम्पसन के हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ सिलेबस भित्रै भएको क्वेशन पनि त उले नपढेर उले नजानेर एटेम्प्ट नगरेको पनि त हुन्छ नि भनेपछि
जज गर्ने मान्छेले थाहा त पाउनु पर्यो नि यो चाहिँ उसलाई चाहिँ आउट अफ सिलेबस भएकै कारणले गर्दा एटेम्प्ट नगरे हो कि उसले चाहिँ प्रिपरेसनै नगरे एटेम्प्ट नगरे हो भन्दाखेरि त्यो क्वेसन चाहिँ केही न केही त्यसमा चाहिँ आफूले लेखिदिनु पर्छ अनि मार्क्स आउने हो। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको लेख्दाखेरि जुन क्वेसनहरू हुन्छ जस्तो न्युमेरिकल क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ त्यहाँ न्युमेरिकल क्वेसनहरू सोद्धाखेरि त्यसलाई एउटा मतलब सेम कुरालाई भनौँ न दुईपल्ट लेख्नुपर्छ। एक प्याराग्राफमा चाहिँ त्यो एनइएसले भन्छ के डिल गर्ने मतलब थियोरिटिकली प्रिन्सिपली यो एज पर एनइएसको नाम नलेख्दा नि केही फरक पर्ने होइन। जस एनइएस यस्तो यस्तो सजेस्ट गर्छ जस्तो मानव रेभेन्यू रिकग्निसन थियो भने रेभेन्यू रिकग्निसनको पहिला प्रिन्सिपल लेख्यो कि इन दिस सिचुएसन रेभेन्यू सुड बी रिकग्नाइज्ड यसरी भन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो प्याराग्राफमा आएर जुन क्वेसनमा कति रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो न्युमेरिकल आन्सर चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि आफूले पढ्दाखेरि अब कति पढ्दै जाने अब अहिले त 50वटा किताब हुन्छ कति क्वेसन छ के छ पहिला सुरुमा आफूले टार्गेट गर्नु पर्यो मैले कति पढ्ने भनेर कतिवटा बुक पढ्ने भनेर त्यो अनुसार प्लानिङ गर्नु पर्यो। मैले आफूले पढ्ने बेलामा त मैले के गरेको थिएँ भने जतिवटा जस्तो मानौ एउटा च्याप्टरको सपोज त्यही क्याप 1 के अरे क्याप 2 के भनौँ ब्रान्च च्याप्टर पढ्नु पर्यो भनेपछि ब्रान्चको मैले कतिवटा क्वेसन सल्भ गर्ने मेरो सरले दिनुभएको नोटमा कतिवटा क्वेसन छ स्टडी मेटेरियलबाटको कतिवटा हो पहिले मैले त्यही सिमिलर क्वेसनलाई क्रस गर्थेँ त्यसलाई चाहिँ सल्भ नगर्ने भनेर। अनि मैले त एउटा A4 पेपरमा चाहिँ लेखेकै हुन्थेँ एक साइडमा चाहिँ यो क्वेसन नम्बर यसको यहाँको अनि अर्को कोलममा चाहिँ एउटा डेट लेख्थेँ कुन डेटमा मैले त्यसलाई सल्भ गरेको छु भनेर। अनि मैले त हुन त पहिला अब जति पनि पास्ट टाइममा पढेकोहरू हुनुहुन्छ अलिकता पहिलाको पास्टमा जुन स्टडीको कुरा हुन्थ्यो त्यो अलिकता हार्ड हुन्थ्यो। हार्ड इन द सेन्स मतलब मेटेरियलहरू अभाइलेबल नभएर अब अहिले फेरि जति सजिलो हो मेटेरियल पाउनको लागि त्यस्तै डिस्ट्र्याक्सनहरू सोसल मिडियाहरू अब त्यसले नै खास रोल प्ले गरे हो। अब हामी सुनेको होला नि हाम्रो बाजेहरूले टुप्पी कसेर पढ्थ्यो भनेर हो पढेको हो त्यतिखेर। अब त्यो टुप्पी कसरी पढ्नुपर्छ भन्न खोजेको त होइन तर अलिकता टाइम चाहिँ डिभोट गर्नु पर्यो। यो स्टडी गर्दाखेरि आफूले मतलब पढ्नु त धेरै सबभन्दा गाह्रो काम संसारको पढाइकै हो। कारण कुनै अरू काम जस्तो भनौँ न धान रोप्ने काम गरेको थियो भने आज जति रोप्यो धान भोलिपल्ट त्योमा एड गर्नुपर्छ त्यो हटेर जाने त होइन। तर पढ्नेमा त के हो आज पढाएको थियो भोलि फेरि बिर्सिन्छ फेरि रिभिजन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा गाह्रो काम त स्टडी नै हो। तर के स्टडीमा मन लगाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने म सोच्नु आफैले सधैँ एभ्री डे एभ्री टाइम मैले पढेँ भने के हुन्छ मैले पढेन भने के हुन्छ त्यसको क्वेसन सधैँ मनमा ल्याएर पढ्नु पर्यो। जस्तो म भनौँ न पढाउनै आउँदाखेरि बिहान उठेर आएर क्लासमा पढाउनु त कसलाई मन हुन्छ कसलाई सुत्न मन लाग्दैन अनि सोध्छु होइन। सुतिराख्यो भने त्यहाँ गएर पैसा आउँदैन स्टुडेन्ट पढ्न आउँदैन पढायो भने पैसा आउँछ स्टुडेन्टहरू खुसी हुन्छन्। भनेपछि सबै जे काम गर्यो त्यसको रिजल्ट के हुने हो। आफू पढ्यो भने 6 महिना फेल हुन्छ 6 महिना पछि एटेम्प्ट पर्छ 6 महिना पछिको कति लस हुन्छ फेल भएपछि कति मान्छेले गाली गर्छन् आफू चाहिँ अनुहार लुकाएर भाग्नु पर्ने हुन्छ। पास भयो भने कति मान्छेले प्रेज गर्छन् के हुने हो। यो यसरी मतलब आफूले कुनै काम गर्दाखेरि त्यसको रिजल्टलाई हेरेर अनि फोकस गर्यो भने स्टडी गर्न अलिकता चाहिँ सजिलो हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्यो। अनि यो मैले त के गर्थेँ जस्तो क्वेसनहरू A4 पेपरमा लेख्दाखेरि मैले त यसरी पढ्थेँ कि जति मेरो क्वेसनहरू गर्नुपर्ने हो त्यो क्वेसन नम्बर हेर्ने बित्तिकै जस्तो क्वेसन नम्बर 1 ब्रान्चको स्टडी मेटेरियलमा छ भन्दाखेरि मैले के गर्थेँ भने स्टडी मेटेरियल 1 मा यो यस्तो वाला क्वेसन हो यसको सोल्युसन यस्तो हुन्छ यस्तो गरेर मतलब अब त्यतिखेर धेरै कुरा चाहिँ अब कन्सेप्चुअली पनि पढ्थ्यो कति कुराहरू अब कन्सेप्चुअली बुझ्दैन भने कन्ठ पनि पार्नुपर्छ। खालि जहिले अब कन्सेप्चुअली मात्रै खोजेर सबै कुराको पढ्ने बेलामा सबै कुराको 100% कन्सेप्ट चाहिँ भेटाइदैन। त्यसै कति कुरा कन्ठ पनि पार्थ्यौँ। अर्को यो पढाइ सम्बन्धी चाहिँ मतलब कसरी मेमोराइज गर्ने आफूलाई चाहिँ टाइम कसरी कम लाग्ला भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले देखेको एकदम यो चाहिँ सबैलाई फाइदा हुने कुरा के भने जस्तो हामी के गर्छौँ भने एउटा च्याप्टर पढ्यो भनौँ न 1 नम्बरदेखि 10 नम्बर पेजसम्म पढ्यो
फेरि 11 देखि स्टार्ट गर्छौं। यस्तो गर्दा गर्दै भन्नु 100 पेजमा पुगेपछि 1 देखि 10 पेजमा के थियो त्यो बिर्सिसक्या हुन्छ। त्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने म एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छु। जस्तो एउटा भनौँ कुनै पार्टी थियो, फ्यामिली गेट टुगेदर थियो, त्यसमा एकजनासँग चिनजान भयो, खुब हाई हेलो बोलचाल सबै भयो। त्यो व्यक्ति 6 महिना 1 वर्षसम्म कहिले देखिएन। 6 महिनापछि त्यहाँ उहाँलाई भेट्यो भने को हो बिर्सिसक्या हुन्छ। तर उहाँलाई चाहिँ बोलचाल त भएन, बेला बखतमा यसो बाटो काट्दा या कतै कहीँ न कहीँ त्यसको फोटो या अनुहार देखिरहेको थियो। बोल्न गएनौँ, भेटघाट भएन, तर कतै न कतै यसो त्यसको अनुहार देखिरहेको हुन्थ्यो भने त्यो 6 महिना 1 वर्षसम्म पनि उहाँलाई चाहिँ हामी बिर्सिँदैनौँ। पढाइमा पनि के हो भने जस्तो 1 नम्बरदेखि 10 नम्बर पेजसम्म हामी पढ्यौँ, त्यही पार्टी जस्तै भयो, खुब भेटघाट भयो, कुराकानी भयो। अब 10 दिन 12 दिन 20-25 दिनसम्म त्यो 1 नम्बर पेजदेखि 10 नम्बर पेजसम्म हामी पल्टाएर नि हेर्दैनौँ, त्यो बिर्सिसक्या हुन्छ। गर्नु के पर्यो भने आज 1 देखि 10 पेज पढ्यौँ, भोलि 11 देखि स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि 1 मिनट लाएर खर्र मतलब बाटोमा अनुहार देखे जस्तै त्यो 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म पेज पल्टाएर मात्रै 1 मिनट लाएर हेऱ्यो भने सब रिफ्रेस हुन्छ, आजै पढेको जस्तो फिल हुन्छ। भोलि 11 देखि 20 पुग्यो, अब अर्को दिन चाहिँ 21 पेज भन्दा अगाडि पढ्नलाई चाहिँ 1 देखि 20 सम्म जस्ट पल्टाएर 1 मिनट मात्रै गो थ्रु गर्यो, यसो 2-4वटा वर्ड यसो क्वेशनहरुको हेडिङ सेडिङ यताउता यसो हेऱ्यो भने 1-2 मिनट लाएर भने त्यो सधैँको सधैँ याद हुन्छ, थाहा हुन्छ, कहिले पनि बिर्सिदैन। मलाई लागेको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यही हो। अब बाद बाँकी चाहिँ के भन्छ क्वेशन आन्सर फर्ममा जानु पर्ला, के कसलाई केमा गाइडेन्स चाहिएको छ, के हेल्प चाहिएको छ, त्यो केस टु केस हेरेर सबैको जवाब दिने प्रयास गर्छु। म त यो के रे सन्तोष थियो हैन, यो च्याट बक्समा लेख्ने भन्दा नि सिधै उनीहरुलाई बोल्नै दिदा हुँदैन, सबै पार्टिसिपेन्टले एक जनाले बोल्यो। क्वेशन सोध्नेहरुले मेसेज गर्दा हुन्छ, हामी अनम्युट गरिदिन्छौँ। मेरो विचारमा सजिलो चाहिँ त्यही होला जस्तो लाग्यो, त्यो टाइप गरेर यसो ह्यान्ड रेज गर्ने अनि सन्तोषले अनम्युट गर्छ, कुरा गरौँला। ए हुन्छ, ओके सर, आई विल अलाउ अल देम। ओजस्वीले ह्यान्ड रेज गरेछ। हेलो सर, मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब अहिले यो 12 को एक्जाम भएको छैन नि त हाम्रो, अनि यस्तो टाइममा चाहिँ हामीले के गर्ने, लाइक अब 12 को लागि अब रेडी हुने हो भने नि एक्जाम हो कि हैन थाहा छैन, अनि त्यसको त्यो टाइममा चाहिँ हामीले के गर्दा ठिक हुन्छ फ्युचरको लागि पनि अहिले प्रेजेन्टको लागि पनि, यसो आइडिया दिनु न। यस्तो छ, यो सीए को लागि जुन छ नि, मतलब 12 क्लासको एक्जाम भन्दा अगाडि नै म प्रिपेयर गर्छु, त्यस्तो टाउको दुखाइको सब्जेक्ट म्याटर होइन के यो, त्यति धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। आफ्नो अहिले 12 क्लासकै जे कोर्सहरुमा छ, अब जाँच हुन्छ हुँदैन कस्तो, यो कुरामा त मैले पनि खास भन्नु त केही सक्दिनँ हैन। त्यो सीए को लागि भनेर सोचेर अहिले टेन्सन लिनु पर्दैन। आफ्नो 12 क्लासकै जे कोर्सहरु छ नि त्यसैलाई पढ्दा भयो। हाम्रो यो सीए को जुन क्यारिकुलम बनाएको छ नि, त्यो भनेको मतलब जस्तो क्याप 1 मा स्टार्ट गर्दाखेरि पहिला यो मान्छे पढेर आएको छ 12 क्लासमा, यो कुरा यहाँ पढाइदैन त्यस्तो हुन्न। अब हुन त अब फेरि हामी जस्तो ट्युसन पढ्न गयौं, टिचरसँग पढ्न गयो भने अब कसैले स्केप गर्नुहुन्छ, त्यो अलग कुरा हो। त्यो अब यति कुरा तिमीले 11-12 मा पढिसक्यो होला त्यो खास होइन। तर कोर्स डिजाइन जुन छ, जस्तो मैले अकाउन्टकै कुरा गर्दाखेरि मैले अकाउन्ट क्याप 1 को गराउँदाखेरि यति बिगिनिङबाट गराउँथे, जति चाहिँ 8-9 क्लासमा पनि त्यति बिगिनिङबाट अकाउन्टको स्टार्ट भएको हुँदैन। मतलब सिलेबस त्यस्तो छ। फ्याकल्टीहरुले टिचरहरुले अब कसैले त्यो 1-2 जनाले अब अलिकता सर्टकट मार्दिनु भयो होला, त्यो अलग बात हो। अदरवाइज इच एन्ड एभ्रीथिङ जति कुरा चाहिने हो त्यो चाहिँ सबै कुरा यहाँ चाहिँ सुरुदेखि नै सिलेबसमा छ, बिगिनिङदेखि नै हो। त्यो भएर त्यो अगाडिदेखि नै त्यसको लागि यो सीए को लागि प्रिपरेसन गर्नुपर्ने मैले केही पनि त्यस्तो देखेको छैन। गर्नु के पर्यो भने 12 क्लासकै पढ्दा हुन्छ, 12 क्लासकै पढौँ। अनि त्यसै यहाँ सीए मा के हो भने धेरै ट्यालेन्ट भएको हुनुपर्ने या धेरै पहिलादेखि जानेको हुनुपर्ने त्यस्तो केही छैन।
पढ्ने बानी चाहिँ बसेको हुनु पर्यो। मैले फिल गर्दाखेरि जस्तो हामी ह्युमन नेचर कस्तो भने मलाई 7 दिनसम्म भनौँ न हप्तैभरि 3 घण्टा पढ भनेर भन्यो भने मलाई अप्ठ्यारो फिल हुन्छ। तर 2 दिनमै ल तिमी 2 दिनमै 20 घण्टा पढ अनि 5 दिन घुम्न जाऊ खेल्न जाऊ भन्दाखेरि के हुन्छ त्यो चाहिँ सजिलो फिल हुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ सीए मा चाहिँ के भने अलि कन्टिन्युअस स्टडी मात्रै चाहिने हो। त्यही भएर त्यो 11-12 क्लासको जाँच हुन्छ हुँदैन त्यसको लागि सीए को लागि के प्रिपरेसन गर्ने केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। अब अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि एउटा राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट चाहिँ भयो सबैको यो अनलाइनबाट गाइडेन्सहरू पाउने। बेला बखतमा यस्तो कुराहरू भइराखेको हुन्छ पछि कसैलाई केही अप्ठ्यारो भइहाल्यो भने धेरै ठाउँबाट पनि हेल्प पाउन सकिन्छ कसरी स्टडी गर्ने के गर्ने। एउटा त्यो 11-12 क्लासकै तिर फोकस गर्दा हो सीए को लागि ओजस्वीले केही गर्नुपर्ने खासै त्यस्तो केही जरुरत छैन। 11-12 कै क्लासको जुन सिलेबसहरू छ त्यसमै टाइम चाहिँ डिभोट गर्दा हुन्छ। ओके सर थ्यांक हामी यू। चाहिँ सर बेस्ड कस्ट अकाउन्ट्सकै बेसमा अगाडि बढ्दाखेरि बेटर हुन्छ सर। ठिक छ हैन कस्ट अकाउन्ट सम्बन्धी धेरै क्वेशन आउँदा भयो हैन यसले अब आउनु पर्यो क्वेशन त्यही हिसाबले नो प्रब्लम केही छैन। ए हुन्छ हस् सर। त्यो सबैजनाले ठिक छ कस्ट अकाउन्टको यसमै क्वेशनहरु सोधिदा हुन्छ। अब मलाई त केही छैन मलाई जुन हुन्छ त्यो मलाई त क्वेशन आएको जति सबैको म रिप्लाई गर्छु। एउटा क्वेशन सर म कमेन्टबाटै लिए सर। हुन्छ यो हाम्रो सर न्युमेरिकल गरेपछि लामो समयसम्म याद गर्न सकिन्छ सर दैट डे बिफोर एक्जाम प्रेसर लेस होस् कि के हुन्छ सर भनेर अलि बीचमा साउन्ड थोरै उ भयो मतलब न्युमेरिकल क्वेशन लामो एक्चुअली हैन सर न्युमेरिकल प्रोग्राम एकचोटी गरेपछि लामो समयसम्म याद गर्न सकिन्छ सकिदैन। जस्तै एक्जामको एक दिन अगाडि प्रेसर अब एक्जामको एक दिन अगाडि त ह्युज नम्बर अफ क्वेशन हुन्छ नि सर कसरी प्र्याक्टिस गर्ने। सबभन्दा यो आफूले सुरुमा स्टडी गरेको हुन्छ नि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। मतलब सोलुसन हेरेर हुन्छ नि कि सोलुसन हेरेर अनि बल्ल आफूले त्यो क्वेशन डिल गरे हो भने त्यो धेरै दिनसम्म याद हुन त्यसमा धेरै प्रेसर हुन्छ। पहिले के भन्छ भने सोलुसन हेरेर क्वेशन सल्भ गरे हो भने त्यो सोलुसन स्टुडेन्टको होइन त्यो आज सल्भ गर्यो भोलि नै बिर्सिन्छ। यदि भनौँ न जस्तो हामी कुनै कुरा लजिक लाएर पढाएको छु भने त्यो धेरै लामो समयसम्म याद रहन्छ नि। अब म जस्तो कि एउटा भनौँ न कुनै म एउटा चाहिँ क्लासमा देखाइरहेको हुन्थ्यो सो गरिरहेको हुन्थ्यो अहिले प्रेजेन्ट गर्न सकिनँ मैले। जस्तो एउटा हामी स्क्वायर के भन्छौँ नि तरिका त्यो पजल जस्तो टाइपको जताबाट जोडिने 24 आउने 22 आउने यस्तो हुन्छ नि त्यसको लजिक लाएर सिकेको छौँ भने त कहिले पनि बिर्सिन्न। कन्ट पारेको छ यहाँ यो नम्बर आउँछ भन्दाखेरि के हुन्छ त्यो हामी चाँडै बिर्सिन्छौँ। त्यसैले न्युमेरिकल पनि धेरै लामो समयसम्म याद हुन्छ। तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने आफूले क्वेशन्स पढेर मजाले बुझेर सल्भ गर्नु पर्यो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ उपाय छैन। सल्भ गरे जब लजिक कुनै कुराको बुझिहाल्यो आफूले सल्भ गर्न सक्यो भने त्यसको सोलुसन अहिले पनि आउँछ भोलि पनि आउँछ पर्सि पनि आउँछ जहिले नि आउँछ। तर हामी त्यो अब केही कुराहरू त कण्ठ पनि पार्नुपर्ने अब त्यो हुन्छ। त जुन कण्ठ पार्नुपर्ने हो त्यो जाँचको अगाडि 2 दिन अगाडि मात्र हेर्दा हो। अदरवाइज कन्सेप्टले नै पढ्नु नै हो त्योभन्दा बाहेक अरू उपाय छैन। सर अर्को क्वेशन विशाल सापकोटाबाट छ हाउ टु रिवाइज द अकाउन्ट बिफोर एक्जाम डे। यो कस्तो छ भने मैले अघि नै जुन तरिकाले भनिरहेको थिएँ नि कि मतलब 1 देखि 10 पेज 10 देखि 11 पेज 10 देखि माथि पढ्दाखेरि यो एक्जामको बेलामा हाम्रो जुन प्रेसर हुन्छ नि म दिल्लीमा हुँदाखेरि 1-2 जना म त धेरै भन्छ जाँचको दिन पनि म धेरै मेहनत गरे मान्छे हो। मतलब 3-4 घण्टा 5 घण्टा सुतेर दिनभरि पढेर जाँच दिन गएको मान्छे हो। एउटा भाइ थियो रितम सिंह थापा भन्ने हो ऊ चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा छ सीए हो। एकदम टाढो उसले पनि क्लियर गरेको थियो। जाँचको दिन हेर्दाखेरि घुमिरहेको देख्थे जहिले म
तर मजाले चाहिँ एक्जाम चाहिँ क्लियर गरेको भाइ थियो। जाँचको बेलामा हामी जुन रिभिजन गर्ने हाम्रो जुन चाहिँ छ नि, मतलब हामी बानी हामी प्रायः जसोको त्यही डर भएर आउँछ कि जाँचको दिन हेरेन भने त्यो नआउला। खास जाँचको दिन हेरेर झन् मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। हामी जस्तो 10 वटा क्वेसन छ, 2टा हेऱ्यो भने त्यही 2टा आए जस्तो लाग्छ, 8 वटा त केही पनि आउँदैन जस्तो फिल हुन्छ। हामीलाई थ्रेट बढी हुन्छ। भन्दाखेरि मैले जुन 1 देखि 10 पेज 10 देखि 20 पेजको जुन कुरा गरेका थिएँ त्यसको लागि के हो भने जस्तो अब मेरो जाँच चाहिँ अहिले 1 वर्ष पछाडि छ, मैले त्यसरी पढ्नु पर्छ भन्ने नि जरुरी छैन। जाँचको 3-4 महिना अगाडिदेखि त्यसरी पढ्न थाल्ने कि आज 1 देखि 10 नम्बर क्वेसनसम्म सल्भ गऱ्यो भने एकचोटि यसो 10 क्वेसनसम्म पल्टाएर हेर्ने, यसो 11 देखि त्यस्तो गर्दा गर्दै जाँचको बेलामा के हुन्छ भने हामीलाई सबै कुरा थाहै हुन्छ के, त्यति धेरै प्रेसर लिनुपर्ने नै हुँदैन। अब खास त मैले मेरो प्रिन्सिपल त के थियो भने एकचोटि आफूले प्रयास गर्दा हुन्छ। मतलब 2-3 दिनसम्म सबैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा नै हुन्छ। आई थिंक पक्का ग्यारेन्टी यसले हेल्प गर्छ होला। एक्सपिरियन्स गरेर हेरौँ, एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरौँ। जस्तो 1 देखि 10 सम्म क्वेसन सल्भ गर्यो, भोलि 11 देखि अगाडि क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि 1 देखि 10 क्वेसन मात्रै एकचोटि फर्र पल्टाएर एउटा दुईटा वर्ड मात्रै पढ्ने, माथिको हेडिङ सेडिङ यो मलाई लाग्छ त्यसको क्वेसन मात्रै हेऱ्यो भने त्यसको सोलुसन पनि आफूलाई थाहा हुन्छ, यादै हुन्छ कि मैले आज यसरी सल्भ गरेको थिएँ, किन याद नहुनु। यस्तो गर्दा गर्दै जाँचको बेलामा अलिकता प्रेसर कम हुने हो। त्यो जाँचकै अब त्यो अगाडिदेखि सबै पढेर जाँचकै बेलामा रिभिजन गर्ने भने हामीले जे समस्या भोग्यो त्यही हुन्छ। त्यसमा कुनै सर्टकट उपाय केही पनि छैन। त्यो मेमोरी टेक्निक भन्छ के भन्छ उहाँहरूले अब त्यसको जवाब दियो भने मात्रै हो, अदरवाइज मलाई त त्यसको कुनै उपाय लाग्दैन। सर मेरो एउटा क्वेशन छ। भन्दा हुन्छ सर कन्सोलिडेसन्सको क्वेशन्सहरू चाहिँ एकदम लङ लेन्दी हुन्छ नि त, अनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि त्यो सबै एउटा प्र्याक्टिस गर्ने कि हामीलाई नआउने पार्टहरू त्यसरी प्र्याक्टिस गर्ने कि कसरी गर्दा ठिक हुन्छ? कन्सोलिडेसनमा हैन, जस्तो लामो क्वेसन त भन्छ धेरै लामो, ओके, तर कन्सोलिडेसनको जुन क्वेसनहरू जति पनि छ म त अहिले भन्दा कन्सोलिडेसन सजिलो त म पहिलाको कन्सोलिडेसन पनि भन्न ठान्दैन। यो केही कुराहरू मतलब केही कुरा त के 90% कुरा भनौँ न, सबै क्वेसनमा गर्नुपर्ने काम त एउटै त हो। जस्तो ब्यालेन्स सिटै कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउन आयो भने त्यो गुडविल या यो हामी गेन निकाल्ने भनौँ न, यो नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट निकाल्ने, यो चाहिँ कन्सोलिडेटेड रिजर्भ निकाल्ने, सबैमा एउटै कुरा त हो नि। फरक भनेको के हुन्छ भने एडजस्टमेन्ट, हरेक क्वेसनमा एउटा दुईटा एडजस्टमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ अरू एनएसहरूको हुन्छ। भन्दाखेरि त्यो एडजस्टमेन्टलाई मात्रै डिल कसरी गर्ने भने जाने भने त कन्सोलिडेसन क्वेसन त लामै भएन नि, हैन र? सबैमा छैन, तिमीले नि फिल गरे होला नि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ बुक त क्वेशन्सहरू हुन्छ आइक्यापको यस्तो हो के, यो केसहरू छ हैन, मतलब के केसहरू स्टडी गर्नुपर्ने मेनली चाहिँ अहिले आइरहेको एक्जाममा जुन क्वेसनहरू छ त्यो भनेको दुईटा हो, या कि कन्सोलिडेटेड मतलब ब्यालेन्स सिट या कन्सोलिडेटेड पिएल गर्न आएको। अनि त्यसपछि अब भनौँ न बिचमा छ नि कि बिचमा फर्दर एक्विजिसन हो, डिस्पोजल हो, त्यसरी के गर्ने भने केस हेरेर पढ्ने क्या, मतलब त्यस केसको क्वेसन खोज्ने। जस्तो पार्शियल डिस्पोजल भन्छौँ, फुल डिस्पोजल भन्छौँ, भनेपछि पार्शियल डिस्पोजललाई कसरी ट्रिट गर्ने त्यो क्वेसन खोज्नु पर्यो। अनि त्यो क्वेसन एउटा दुईटा आइसकेपछि यसरी पहिला सबभन्दा फर्स्टमा के गर्ने भने त्यो पार्शियल डिस्पोजलको थ्योरिटिकली ट्रिटमेन्ट के भन्छ, कुनै न कुनै बुकमा त पाउनु नि, या कुनै सरले भनेको हुन्छ, या कतै नोटमा होला, या कुनै किताबमा होला, जुनसुकै किताब आइकेनको होस्, एफकेफको होस्, यो पाकिस्तानको अस्ट्रेलियाको जहाँबाट हेर्न पायो, त्यो थ्योरिटिकली के भन्नु खोज्यो पहिला त्यसलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्ने। अनि यहाँ डिल गर्नुपर्छ। त्यो बुझिसकेपछि एउटा न्युमेरिकल गरेर हेरिसकेपछि त्यो प्रिन्सिपल आफूले जुन बुझेको थियो त्यही अनुसार त्यहाँ अप्लाई भयो भने अर्को क्वेसन हेर्नै पर्दैन त्यो डिस्पोजलको लागि। भन्दाखेरि त्यहाँ 10-12 वटा इस्युहरू छ। यो इस्युहरू जुन छ नि हाम्रो, मतलब यो पार्शियल डिस्पोजल, फुल डिस्पोजल या फर्दर एक्विजिसन, डिफरेन्ट डेट, यो जुन कुरा छ त्यो टपिकहरूको क्वेसन खोज्ने हो। क्वेसन मात्रै सिधै गर्दै जाने होइन।
सर अनि अनि जस्तो एक्जामको लागि चाहिँ हामीले त्यो अब जस्तो कन्सेप्टहरु भन्नुभयो नि हजुर, अब डिस्पोजल पार्शियल डिस्पोजलको लागि चाहिँ त्यो कन्सेप्टको नोट बनाउँदा ठिक हुन्छ होला है। एक्जाममा सबै क्वेसन गर्न त भ्याइदैन नि त। भ्याइदैन हो। त्यो नोट बनाउने हैन, त्यो कन्सेप्ट लेख्यो हैन, नोट हामी के गर्छौं भने आफ्नो ह्यान्ड राइटिङको नोट इज मस्ट। सबभन्दा बढी इफेक्टिभ भनेको हैन आफ्नो ह्यान्ड राइटिङमा नोट बनाउनु हो के। मतलब जसको अब यो मेरो 2 महिना पछि जाँच छ, अहिलेदेखि म नोट बनाउँछु भनेर त्यो काम लाग्ने अब त टाइमै छैन। मतलब भन्न खोजेको जब हामी सुरुदेखि स्टडी गर्छौं नि, अब मेरो 1 वर्ष पछि जाँच भने सुरुको 3-4 महिना 5 महिना काम के, अहिले कन्टे पाएर त जाँचमा याद पनि हुने हैन, बिर्सिने पनि हो। भन्दाखेरि सुरुमा के हुनु पर्यो भने फर्स्ट यो टाइम अगाडिको टाइमहरुमा त्यही नोट बनाउनु, आफ्नो ह्यान्ड राइटिङको नोट हुनु पर्यो। आफ्नो ह्यान्ड राइटिङको नोट हेरेपछि आई थिंक यसमा सबैले एग्री गर्छ होला कि आफ्नो ह्यान्ड राइटिङको नोट पढेपछि कति चाँडो बुझिन्छ कुरा। त्यही कुरा बरु हुबहु सारे होस् न किताबबाट, तर आफ्नो ह्यान्ड राइटिङमा नोट छ भने त्यसमा पक्का धेरै इफेक्ट पर्छ। अनि पहिलेदेखि नोट बनाएर बस्नु पर्यो। हो रञ्जित सर, अर्को क्वेसन सोध्न चाहन्छु म। हजुर। सर जस्तै अब कस्ट हामी सबैलाई धेरै जस्तो अब गाह्रो लाग्ने सब्जेक्ट हो। जस्तै अब स्टुडेन्ट्सहरुमा अधिकांश हेरी ल्याउँदा चाहिँ धेरैजनालाई कस्ट गाह्रो लाग्छ। अनि सर अनि एक्जाममा चाहिँ के गरी अनसिन क्वेसन आयो भने चाहिँ छोड्ने ट्रेन्ड धेरै छ। अनि अघि हजुरले भनिसकेको थियो अटेम्प्ट चाहिँ गर्नुपर्छ यदि अनसिन क्वेसन आए नि भनेको थियो, तर यदि कन्सेप्ट बुझेको छ भने त्यो सल्भै गर्न नसकिने क्वेसन्सहरु आउँछन् र सर? यस्तो अर्को कुरा के हो भने जाँचमा 100% क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न आफूलाई आउँछ, म त्यसरी रेडी बनाउँछु आफूलाई भन्ने पनि होइन है। म फाइनलको क्लास लिन जाँदाखेरि पीके सदेवा सरले कस्टिङको मन त म थोरै त्यसमा एउटा च्याप्टर मात्रै पढ्न पाएँ। म बाहिर आउट स्टेसन अडिटमा जाँदाखेरि मेरो क्लासहरु छुट्यो। सरले सुरुमै आएर के भन्नुभयो भने जस्तो अब हामी पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई फीतिर यताउता भन्छौँ, म सबै कोर्स कम्प्लिट गरिदिन्छु, यति 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि यस्तो कुराहरू गर्छौँ। सरको क्लासमा त्यतिखेर यो भनेको 2003 तिर 500 जना स्टुडेन्ट चाहिँ सरको क्लासमा थियो। भनेपछि त्यतिखेर 500,000 जना स्टुडेन्ट राखेर पढाउने भनेको 2 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। र त्यही पीके सचदेवा सर, अर्को चाहिँ हाम्रो भिके गुप्ता जुन हुनुहुन्छ, के अरे सर विनोद गुप्ता ट्याक्सको, उहाँ 2 जना। उहाँ सुरुमा आउने बित्तिकै के भन्नुहुन्छ, म जाँचको 15 दिन अगाडि भन्दा कोर्स चाहिँ कम्प्लिट पार्न सक्दिनँ, तिमीहरूले जाँचमा क्वेसन सल्भ गर्ने भन्ने टार्गेट भनेको 80 मार्क्स राख्ने हो, यस्तो कुरा गर्नुभयो। म त के सर हो यो, कस्तो टाइपको होला भनेर आफूलाई कस्तो अड फिल भयो क्या। तर रियालिटी त्यही हो। जस्तो त्यो फाइनलको कस्टिङ थियो त्यतिखेर, खैर पहिला अगाडि त इन्डिया बोर्डबाट फाइनलको कस्टिङको 100 मार्क्स कसैले लेखेर आउन सक्ने त इन्भाइरोमेन्ट नै थिएन, सक्दैन थियो। क्वेसनै लगभग 15-16 पेजको हुन्थ्यो। यो जुन छ मतलब अनसिन क्वेसनको कुरा भयो, यस्तो भयो, या हामी कहिलेकाहीँ चित्त दुखाउँछ कि 10 मार्क्सको या 15 मार्क्सको क्वेसन थियो, त्यो चाहिँ अनसिन थियो, मैले गर्न सकिनँ, त्यसैले गर्दा फेल भए। त्यो हामीले आफूलाई बचाउने बाटो खोज्या हो के। जस्तो 80 मार्क्स पढेको चाहिँ जाँचमा आयो देखेको थियो, त्यो 80 मार्क्सको सल्भ गरेर 8 मार्क्स 10 मार्क्स ल्याउँछौँ। अनि त्यो जब एउटा 20 मार्क्सको 15 मार्क्सको क्वेसनले के भन्छ हामी, यसैले गर्दा फेल भएको भनेर। त्यो भनेको के भने आफूलाई बचाएको हो क्या, आफूलाई मतलब एउटा दोष थुपार्ने एउटा ठाउँ देखिया हो क्या। लेकिन यति कुरा त मतलब पहिले स्टुडेन्टले प्रिपेयर के हो भने सबैजना भने कि 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्सको क्वेसन, त्यो भनेको लक बाई चान्स के। मतलब मैले इफ म लकी छु भने कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कस्तो अनौठो क्वेसन किताबहरुमा हुन्छ, यस्तो क्वेसन पनि के सोध्ला भनेर त्यो लाग्दैन, कहिले सोधेको हुँदैन। तर कोही विद्यार्थीले के गरे हुन्छ, त्यो बुकमा त्यो क्वेसन सल्भ गर्न पुगेको हुन्छ, अनि त्यो क्वेसन जाँचमा आइदिन्छ भनेपछि त्यो हामी भन्छौँ नि कि यो सिए भनेको लकको पनि कुरा हो अलिअलि भनेर। त्यो 5-10 मार्क्सको क्वेसन त्यसमा लकको कुरा हो क्या। भने त्यो म 100% सल्भ गर्नतिर लाग्छु भनेर नसोचौँ। अनि अर्को कुरा, प्रिपरेसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने हामी घरमा प्र्याक्टिस गर्दा सधैँ खालि गाह्रो क्वेसनलाई मात्रै फोकस गर्छौँ। जुन हार्ड क्वेसन हुन्छ खालि के जाँचमा सबै खालि गाह्रो क्वेसन मात्रै आउने हो। जुन हामी घरमा टाइम लगाउँछौँ नि, यति धेरै इफोर्ट लगाउँछौँ नि, त्यस्तो टाइपको क्वेसन हरेक एक्जाममा एउटा हुन्छ क्या। 10-15 मार्क्स 20 मार्क्सको क्वेसन एउटा धेरै डिफिकल्ट हुने हो। त्योभन्दा बाहेक त अरू क्वेसन सबै जेनरलमा हुन्छ।
भन्दाखेरि त्यही एउटै क्वेसनको पछाडि कति पर्ने, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि मतलब 100 वटा क्वेसन थियो, आफूलाई 90 वटा क्वेसन मजाले आइरहेछ, 10 वटा क्वेसन आइरहेको छैन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मतलब सकेसम्म त 100% टाइम इफ अभाइलेबल भने त किन छोड्ने र, तर टाइमको अभाइलेबिलिटीलाई हेर्दाखेरि 90 वटा क्वेसन आयो, 2-4 वटा क्वेसन आउँदैन त्यसलाई काहीँ छोडिदिनु पनि पर्छ। मैले क्याप 2 मा ल पढ्दाखेरि इन्डियामा निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट हुन्थ्यो इन्डियाको, त्यसबाट कहिलेकाहीँ 10-15 मार्क्सको क्वेसन आउँथ्यो, मैले त्यो पढ्दै पढेँ, त्यहाँ फिगरहरू कन्ट पार्नु पर्थ्यो, यति डलर यहाँ लिएर जान पाइन्छ यो देशमा यो पर्पजको लागि भनेर मलाई साह्रै अप्ठ्यारो लागेको थियो, मैले छोडिदिएँ। केही फरक पर्दैन, पास भएपछि कुरो सकिसक्यो। यो फर्स्ट एटेम्प्टमा हामीले भन्छ नि फर्स्ट एटेम्प्ट गोल्डन एटेम्प्ट भनेर, फर्स्ट एटेम्प्टमा पास हुनु भनेको अलिकता मतलब राम्रो पनि हो, राम्रो इन द सेन्स मतलब आफूलाई फ्रस्ट्रेसन हुँदैन। फ्रस्ट्रेसन किन हुँदैन भने जस्तो मैले आफ्नै इक्जाम्पल दिएँ कि निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट मैले छोडिदिएँ, सपोज म त्यो एक्जाममा फेल भएको भएदेखि मलाई के फिल हुन्थ्यो, मैले यही निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट नपढेर चाहिँ फेल भएको हो, एक त मेरो दिमागमा त्यो आउँथ्यो, अनि मैले एक त नबुझ्ने कुरा त्यही, मेरो बढी टाइम त्यसले खान्थ्यो, अनि मेरो पर्फर्मेन्स बिग्रिन्थ्यो। यो 2-4 मार्क्स 10-12 मार्क्स सेक्रिफाइस हुन्छ जाँचमा भनेर त्यो चाहिँ माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो। आफूलाई जे आउँछ भनौँ न, जे आफूले जानेको थियो प्र्याक्टिस गरेको थियो त्यो चाहिँ गर्न सकेन जाँच भने त्यसमा दुःख जताउनु पर्यो। त्यो 5-10 मार्क्सको नहेरेको वाला क्वेसन आयो भने त्यसमा दुःख जताएर हुँदैन। तर कस्टिङमा फेरि होइन मतलब अनसिन भन्न खोजेको मैले अघि खास आउट अफ सिलेबस वालाको कुरा गरेको थिएँ कि हाम्रो सिलेबसमा तोकेको यो कुनै च्याप्टरहरू छ कहिलेकाहीँ कि अब हुन त अब यो सबै दोष चाहिँ 100% मतलब स्टुडेन्टकै आइक्यानको होइन, धेरै कुरा फ्याक्टरहरू छ। अब आइक्यानमा रिसोर्सेसको कुरा पनि हो, क्वेसन सेटिङ गर्दाखेरि अलिक बढी पैसा दिन्थ्यो भने मान्छेहरूले मिहिनेत गरेर क्वेसन दिन्थ्यो, कोही धेरै पुरानो मान्छे पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन सेटिङ गर्नुहुन्छ, उहाँलाई सिलेबस पनि कहिलेकाहीँ थाहा हुँदैन। जस्तो कि अहिले भर्खरै कुरा गर्दाखेरि क्याप 2 मा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा मेटेरियल लेबरको भेरिएन्स मात्रै पढ्न भनेको छ, तर अब पहिला त ओभरहेडहरूको पनि हुन्थ्यो, अनि ओभरहेडको पनि पहिला पुरानो क्वेसनहरू हेर्दाखेरि ओभरहेडको पनि सोधेको हुन्छ, अनि त्यो पनि हालिदिएपछि त अनि त्यसको पनि इस्यु आयो भने चाहिँ पुरानो क्वेसन आउट अफ सिलेबस भइदियो। आउट अफ सिलेबसमा चाहिँ एटेम्प्ट गर्नै पर्छ भन्न खोजे मैले चाहिँ त्यति थियो। अनसिन क्वेसन 5-7 मार्क्स 10 मार्क्सको आइहाल्यो भने त्यसमा धेरै चित्त नदुखाउँ, किनभने त्यो हुन्छ हरेक जाँचमा। सबै क्वेसन पढेकै जाँचमा आइहाल्यो भने त आफ्नो पर्फर्मेन्स पनि त देखाउने, रियल लाइफमा पनि त हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ अगाडि बढ्दाखेरि नसोचेको कुरा पनि त लाइफमा आउँछ, त्यसलाई कसरी टेकल गर्ने त्यो पनि त थाहा हुनु पर्यो नि। कहिलेकाहीँ जानेर पनि सोधेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ, त्यही भएर त्यो त्यसमा धेरै चित्त दुखाउनु हुँदैन। अनसिन क्वेसनको लागि जति आउँछ त्यति चाहिँ गरिदिनुपर्छ। सर अर्को क्वेसन छ, एक्जाम कहिले हुन्छ थाहा नभएर पढ्नै मन लागेन। यो चाहिँ वास्तवमा अब यो अलिकता गाह्रै क्वेसन हो होइन, यसको जवाब कसैसँग छैन संसारभरिमा होइन। अब गर्ने के भने पढ्न मन लागेको यस्तो, अहिले अब बाहिर साहिर कतै केही जानु छैन। अब अहिले मैले देखेको अलिक टेन्सन लिनुपर्ने मान्छे भनेको बिजनेस व्यवसायीले हो। स्टुडेन्टले त्यति धेरै टेन्सन लिनुपर्ने अलिक केस खासै देख्दैन। अब बिजनेस व्यवसायीको धेरै ठुलो लस भइरहेको हुन्छ, अलिक दिमाग खराब भइरहेको हुन्छ, त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रेसर हो। एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने जहाँ जहिलेसुकै होस् न, म त झन् राम्ररी प्रिपेरेसन म गर्छु, अहिले मौका पाएको छु, यही हो मौका, पढ्ने मौका भन्ने हिसाबले पढ्नु पर्यो कि यताबाट पनि पढाउनुहुन्छ भनौँ न, यस्तो प्रोग्रामहरू एटेम्प्ट धेरै पाइरहेको छ, धेरै अवसरहरू पाइरहेको छ लकडाउनले गर्दाखेरि। अनि चाहिँ अब अलि जाँच त जहिलेसुकै होस् न, जाँचको टेन्सनै लिनु पर्यो, मलाई आउँछ मलाई आउनु पर्यो भन्ने हिसाबले पढ्नु पर्यो कि। यति कुरा त के बुझ्यो भने लकडाउन खुल्ने बित्तिकै चाहिँ जाँच त हुने कन्फर्म हो। अब मतलब जब सबै कुरा सुचारू हुन्छ नि राम्रो तरिकाले, किनभने एउटा जाँच त अगाडि नै गइसकेको छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ जनवरीमा लकडाउन खुल्यो अरे, जनवरीमै जाँच हुन्छ, फेब्रुअरीमा खुल्यो फेब्रुअरीमै जाँच हुन्छ भन्दाखेरि जाँचको धेरै टाढा छैन, जाँच एकदम आइसक्यो भने हिसाबले पढ्दा हुन्छ। यसो मतलब जति प्रेसर लिएर पढ्ने होइन, पढ्न मन लाग्यो भने कहिलेकाहीँ 1-2 दिन छोडिदिनु पनि पर्छ। ल म पढ्दिनँ, एक दिन यसो फिल्म हेर्न मन लाग्यो भने दिनभरि फिल्म हेरेन, गेमै खेलेन, आफै भोलिपल्ट पढ्न मन लागिहाल्छ नि। अन्त एकदम जतिखेर खालि पढ्छु नै भनेर बस्नु पनि हुँदैन।
कहिलेकाहीँ ब्रेक पनि लिनुपर्छ, रिफ्रेस पनि हुनुपर्छ। मनराज शाही भन्ने ज्यूले चाहिँ यहाँ एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, हाउ टु मेक सुपर नोट्स फर न्युमेरिकल सब्जेक्ट एन्ड थ्योरी सब्जेक्ट भनेर क्वेसन सोध्नु भएको छ उहाँले। यो जस्तो मैले थ्योरिटिकलमा अलि सुपर नोट बनाउनको लागि मैले चाहिँ के पाइदेखेको छु भने सेक्सनहरू, जस्तो अघि भर्खरै लकै कुरा गर्यो, सेक्सनहरू हुन्छ नि, सेक्सनहरूको जस्तो इन्डेक्स हुन्छ नि बुकको, त्यस्तो इन्डेक्स बनाउने। मतलब सेक्सन 1 मा अनि 1 मा लेख्यो, हेडिङमा चाहिँ वर्डहरू हुन्छ नि, जस्तो भनौँ न कम्पनीको रजिस्ट्रेसनको लागि कुरा भयो भनेपछि एप्लिकेसन दिनुपर्छ भनेर, भनेपछि त्यसको 2-4 वटा वर्डहरू फाइल एप्लिकेसन भनेर, त्यसपछि लेखेको हुन्छ मे डिनाई भनेर, रजिस्ट्रेसन डिनाई गर्न सक्छ, तल ए लेखेर मे डिनाई लेख्नु पर्यो। बी मा मिल्दोजुल्दो नाम भने यस्तै, भने मिल्दोजुल्दो नाम हुन हाम्रो सर चाहिँ डिस्कनेक्ट हुनुभएछ, हाम्रो एउटा नेटवर्कको प्रब्लमले होला सायद, मेबी। हामी कन्क्लुजनतिर जाऊँ। कन्क्लुजन चाहिँ हाम्रो यता दीक्षा बस्नेत हाम्रो कोअर्डिनेटिङ टिमको उहाँले चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन पार्ट चाहिँ गरिदिनुहुन्छ। कन्क्लुड गर्ने हो दाइ? एकछिन सर आउनुभयो, सर आउनुभयो एकछिन। हामी केही फ्यु वर्ड सरबाटै अलि सुनौँ अनि त्यसपछि हामी कन्क्लुजनतिर जाउँला। ए अघि खोइ कताबाट के डिस्कनेक्ट भयो, अहिले आइरहेछ? ए हैन, भोइस आइरहेछ? आइरहेछ। ए ओके ओके ओके। हजुर सर। त्यो नोटको कुरा गर्दै थिए। नोट त्यो न्युमेरिकलमा अलिकति आफैले लेखेकै त्यही आफ्नै नोटबाट हेर्दा भयो, जुन कन्सेप्चुअल कुराहरू हो। ठिकै छ, त्यो क्वेसनलाई त्यही कन्क्लुड गरौँ। अरू भन्दा हुन्छ इम्पोर्टेन्ट केही क्वेसनहरू छ भने। सर एउटा एकदम एउटा राम्रो क्वेसन आएको छ सर, हाउ टु गेट ओभर फियर अफ फेलियर। सबैको दिमागमा आउने, जस्तै म क्याथरको भएर नि मलाई नि डर लाग्छ हुन्छ नि सर। एउटा जति प्लान बनायो नि, जति हामी सेड्युल टार्गेट फिक्स बनायो नि सर। हेलो, मेरो भोइस आइरहेछ? ए यो फेलरको बारेमा कुरा के भने हैन, जस्तो अहिले भनौँ न यो कोभिडले गर्दा नै मान्छेलाई धेरै डर छ हैन। अब बिजनेस फेलियरदेखि लिएर दुनियाँ जहान कति केही टेन्सन छ। मैले फेलरको बारेमा के कुरा बुझ्छु भने आफूले जस्तो पढ्ने बेलामा आफूले टाइम दिएन, बदमासी गर्यो, फट्याइ गर्यो, यताउता भने त्योबाट चाहिँ फियर हुनुपर्छ, डराउनुपर्छ। आफूले आफ्नो जति टाइम छ मेहनत गरेर दिनुपर्ने, सक्नुपर्ने सबै मैले टाइम दिएँ। मतलब मैले आफ्नो 100% मेरो फुल जति इफोर्ट छ मैले सबै लगाएँ। त्यसपछि रिजल्ट के हुन्छ, पास या फेल, त्यो मेरो दोष होइन क्या। त्यसपछि चाहिँ त्यसमा मेरो कमजोरी होइन। नगरी रिजल्टदेखि तर्सिनु भएन, के भयो, नलेज त गेन भयो नि। मतलब आफूले कहिलेकाहीँ मैले एउटा ल ठिक छ, पहिला म एक्जाम्पलै दिउँ। म दिल्लीमा हुँदाखेरि पहिला जिएमसिएस हाम्रो हुन्छ नि, त्यस्तै जिएमसिएस हुँदाखेरि त्यहाँ एकजना विजय भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ
म जन्मिनुभन्दा अगाडि चाहिँ क्याप 2 आर्टिकलसिपहरू सकाइसकेको, क्याप 2 पास भइसकेको, मतलब लगभग 26-27 वर्ष पछि चाहिँ फाइनल पास हुनुभएको, त्यतिसम्म अड्किनु भएको। अनि म चाहिँ त्यतिखेर सबभन्दा त्यो जिएमसिएसमा एक त म नेपालको भएँ अनि सबभन्दा कान्छो उमेरको थिएँ। दुवैजनाको एक्सपिरियन्स चाहिँ सबैलाई लिँदा सुन्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ त्यति पास हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ बजाज ग्रुपको जिएम हुनुहुन्थ्यो। भन्न खोजेको क्याप 2 को जहाँ दिएर पास भएर उहाँ चाहिँ कामतिर लाग्नुभयो अनि उहाँ प्रमोट हुँदै हुँदै बजाज ग्रुपको जिएम भइसक्नु भएको मान्छे थियो। म पास भएर त्यहाँ जाने अफिसरमा पनि लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा थियो। भन्दाखेरि उहाँले त के गेन गरिराख्नु भएको थियो नि त। भने एक्जामको रिजल्ट जुन रिजल्ट छ नि पास फेल त्यो मात्रै रिजल्ट होइन के, आफूले गेन गरेको नलेज जुन छ द्याट इज रिजल्ट। कहिलेकाहीँ कोही मान्छे जस्तो देखिरहेको हुन्छ नि, हामी अगाडि पछाडि देखिरहेको हुन्छ नि, कोही चाँडै पास भएको, कोही अगाडि पास भएको, कोही पछाडि पास भएको। तर पछाडि पास भएको मान्छे अगाडि पास भएको भन्दा चाहिँ चाँडो प्रमोट भएको या राम्रो ठाउँमा पुगेकोहरू केसहरू छ नि। किनभने हाम्रो यो सिए कुराहरू यिनी भनेको त खालि थ्योरिटिकल नलेजले मात्रै चल्ने काम त होइन। यो त आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने कुरा हो, नलेज कति गेन गरेको छ त्यसले हुने कुरा हो। भन्दाखेरि यो फेलर सक्सेसमा जब इफ यु हेभ चोइस, मतलब 2-3टा चोइस छ, मैले आफूले गरेर म आफैले रिजल्ट चाहिँ पास र फेल लेख्ने हो, त्यतिखेर चाहिँ तर्सिनु पर्ने हो। जब चोइस छैन एउटा बाटोमा हिँड्नु पर्ने हो, त्यसको रिजल्टको लागि चाहिँ मतलब राख्नु हुँदैन, तर्सिनु भएन। यो अलिकता चाहिँ क्याप 2 मा फेल हुनु भनेको टाइम वेस्ट हो। मतलब क्याप 2 पास भइहाल्नुपर्छ। फाइनलमा फेल हुनु भनेको त म केही पनि अलिकता पनि मतलब आफ्नो टाइम वेस्ट गरेको म कहीँबाट पनि देख्दिनँ। एकजना एक्जाम्पल नै छ, रमेश घिमिरे नाम हो, भाइ नै हो। ऊ चाहिँ यस्तै क्याप 2 पास गरेर आर्टिकलसिप सिध्याएर काम गर्दै थियो। कुमारी ब्याङ्कमा सिए को भ्याकेन्सी निकालेको थियो, क्वालिफाइडको सिए को। तर रमेश घिमिरे भाइले पनि भ्याकेन्सी चाहिँ फर्म भरिदिया हो। जब चाहिँ सिएले नपाएर रमेश घिमिरेले जब पाएको थियो। कारण के हो भने अहिले त सोचौँ, जस्तो क्याप 3 कसैको आर्टिकलसिप सक्यो हैन, एकजनाको आर्टिकल सक्यो, अर्कोको पनि आर्टिकल ए र बी, दुवैजनाले जाँच दियो, एकजना पास भयो एकजना फेल भयो। नलेज त दुईटैको उतिकै हो, नलेज त कम बढी छैन नि। खालि उसलाई अब साइन गर्ने अथोरिटी आयो एउटा, टर्चर त लिँदा हुन्छ, तर नलेज त उतिकै हो नि। भन्दाखेरि ब्याङ्कमा अब जागिर गर्नलाई खोज्दाखेरि त उसलाई त साइन गराउनु पर्ने छैन। अब पास भइसकेपछि रेमुनेसनको कुरा गर्दाखेरि अलिक बढी पैसा चाहियो। अब पढ्दै गरेको क्याप 3 पढ्दै गरेकोलाई अलिक त कम रेमुनेसन दिए पनि त धेरै खुसी हो नि। भन्दाखेरि क्याप 3 मा फेलदेखि त तर्सिनु त म त केही पनि दिँदैन। तर फेरि मतलब यो तर्सिनु हुन्न भन्दाखेरि जानी आफूले पढ्दै नपढ्ने यताउता बटारेर हिँड्यो त्यो पनि कुरा होइन। आफ्नो चाहिँ सधैँ जस्तो मै भनौँ न, कुनै केही कामहरू गर्दाखेरि मैले पनि फेलियर भोग्या हो, नभएको होइन। मैले पनि एउटा के भन्छ यो बिजुली बजारमा एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको थिएँ, क्याफे खोलेको थिएँ, डुब्यो, बन्द गर्नु पर्यो, मैले बन्द गरिदिएँ। मैले त्यसमा चित्त दुखाइनँ, किनभने मैले आफ्नो म त्यो नेग्लिजेन्सी गर्थेँ, मैले कुनै बदमासी गर्थेँ, फट्याइ गर्थेँ, अनि बिग्रिया बने, म रेस्पोन्सिबल हो। अब त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट कहिलेकाहीँ आफूले 100% गरेर पनि इन्भाइरोमेन्टले साथ दिँदैन। त्यहाँ के हुन्थ्यो भने अब कोही गुन्डा फटाहरू म आउने बेलामा चाहिँ त्यो मान्छेहरू नआइदिने, अब 2-4जनाले क्रेडिटै स्टाफहरूलाई म पैसा तिर्छु गर्न नदिने, या त्यहाँ चोरीहरू चाहिँ एकदम भइराख्ने के। राति चाहिँ जब बिजुली बजार मेन बाटोमा हो त त्यहाँ चाहिँ तालचा फुटाएर चोरी गरिदिने। अब त्यहाँ राति मान्छे सुत्ने त हुँदैन। अनि त्यो दिक्क लागेर मैले ल यो चाहिँ बन्द गर्दै भनेर त्यो सानो ठाउँमा सानो बिजनेसमा कतै दिमाग लगाइराख्ने, त्यो मैले बन्द गरिदिएँ। किनकि लाइफमा सधैँ सक्सेस नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन के, फेलर पनि हुन्छ। फेलरबाट धेरै कुरा सिकिन्छ। इनफ्याक्ट सक्सेसबाट जति सिकिन्छ नि त्योभन्दा बढी चाहिँ फेलरबाट सिकिन्छ के मान्छेले। भन्दाखेरि फेलरबाट तर्सिनु चाहिँ हुँदैन, डराउनु चाहिँ हुँदैन, नेग्लिजेन्सी गर्न भएन। तर मतलब आफूले म जानी फेल हुन्छु, म यति घुमेर टाइम वेस्ट गरेर फेल हुन्छु, त्यो चाहिँ गर्न भएन। तर आफू 100% दिएर फेल हुन्छ भने चित्त दुखाउन भएन।
किनकि मैले आफ्नो प्रयास गरे हो। म दिल्लीमा हुँदाखेरि लक्ष्मीनगर बस्थेँ, त्यहाँबाट जहाँ दिन जाँदाखेरि अब म त्यतिखेर लगभग 143 जना सीएहरू पढ्ने थियो दिल्लीमा लक्ष्मीनगरमा, सबैलाई चिन्थे। अनि म न त जहाँ डक्सी खाने न त पार्टी सार्टी गर्ने। अनि म चाहिँ पढिरहेको हुन्थेँ, बत्ती जाँदा पनि क्यान्डल बालेर पढिरहेको हुन्थेँ। अरूहरूले अब त्यतिखेर मान्छे खुब पार्टी सार्टी गर्ने। त्यहाँ चाहिँ मैले रिजल्ट हेर्न जाँदाखेरि मैले जस्ट त्यो 3 किलोमिटरको पुल तरेर जाँदाखेरि मैले मनै चाहिँ के सोच्थेँ भने अलिकता अरूहरूले चाहिँ पार्टी गरेर बस्थ्यो, बत्ती जाँदाखेरि घुम्न जान्थ्यो, पार्कतिर रमाइलो गर्न जान्थ्यो, तर म चाहिँ पढेर बस्थेँ। मैले आफ्नो जुन जिम्मेवारी हो त्यो मैले चाहिँ इमानदारी साथ निभाएको हो भनेपछि म फेल हुनुपर्छ, के छ म पास हुनुपर्छ, म चाहिँ फेल हुनु हुँदैन। यति मान्छेले देवी देवता पूजा गर्छन्, सरस्वती माता हुन्छ भन्छन्, केही न केही त शक्ति त छ, मलाई देखेको हुनुपर्छ, मैले इमानदारी साथ पढेको छु भनेर यो फिलिङ पनि मनमा आउँथ्यो। भन्दाखेरि आफू इमानदारी साथ चाहिँ लाग्नु पर्यो, रिजल्टको मतलब राख्नु भएन, फेलरसँग आतिनु पर्दैन। और भन्नु क्वेसन आछ यो फाइनलको लागि सर। हजुर सर एउटा फाइनलको लागि क्वेसन आछ सर हाम्रो, which time year is preferable for taking cost and account class in CAP third? हाम्रो कुन वर्षको आर्टिकल जिपमा लिँदाखेरि बेस्ट हुन्छ सर? यो सुरुको जुन मतलब क्याप थर्डमा गएपछि हाम्रो अहिले 3 इयर्सको क्याप थर्डमै आर्टिकलसिप छ हैन। सुरुको फर्स्ट इयर जुन छ नि अलिकता, किनभने आर्टिकलसिपमा पनि धेरै सिक्न पाइने कुराहरू हो, हामी सिकिरहेको हुन्छौँ, किताबहरू पढिरहेको हुन्छौँ, रेफरहरू गरिरहेको हुन्छौँ। फर्स्ट इयर चाहिँ क्लास नलिँदा नि हुन्न, सेकेन्ड इयरको बिगिनदेखि क्लास लिनु चाहिँ राम्रो हो। किनभने फर्स्ट इयरमा अफिसमा आफूले अलिकता इन्भाइरोमेन्ट पनि मिल्नु पर्यो, प्लस फर्स्ट इयरमै अब भर्खरै गयो अफिसमा अनि कहिलेकाहीँ म क्लासको लागि छुट्टी चाहे भन्दा पनि बसले अलिकता नमान्ला, गाली गर्छ भनेपछि 1 वर्ष अलिकता पर्फर्मेन्स देखाइसकेपछि जेन्युन स्टुडेन्ट छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपलले पनि क्लासको लागि टाइम पनि मिलाइदिनुहुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इयर अफिसकै इन्भाइरोमेन्टमा घुलमिल गर्दा भयो, त्यसैबाट नलेजहरू चाहिँ इनपुट गर्दा भयो। सेकेन्ड इयरको बिगिनदेखि क्लास गर्नु चाहिँ राम्रो हो। सर एउटा हाम्रो क्याप 2 को क्वेसन आछ सर। क्याप 2 फेल भएकोलाई टाइम वेस्ट भन्न मिल्छ र कहिलेकाहीँ 100% दिँदा नि फेल नै भइन्छ? त्यो मैले चाहिँ सुरुमै भने आफूले 100% दिएर पास फेल भएपछि त्यसको जिम्मेवारी रेस्पोन्सिबल भनेर आफूलाई भन्न ठान्न भएन। टाइम वेस्ट मैले भन्न खोजेको सेन्स चाहिँ के हो भने अब त्यसबाट जुन गेन हुन्थ्यो नि, फेल हुनु भनेको आफूले गरेर आफूले मेहनत गरेर फेल भने त्यसमा त कसको दोष हो र? केही नि गर्न सक्दैन, सबैको के भन्छ आउटपुट गर्न सक्ने क्षमता एउटै हुँदैन। त्यसलाई म त्यस्तो वेस्ट भन्न खोजेको त्यो भन्न खोजे होइन कि, मतलब क्याप 2 मा अलिकता सबभन्दा बढी मेहनत गरेर पास गर्नु पर्यो। क्याप 2 लाई चाहिँ म सकाउँछु भन्ने हिसाबले लाग्नु पर्यो। अनि यहाँ त अब त्यो एउटा केस हेरेर त्यसरी त्यो कुरा गर्न सक्दैन। मैले त कतिजना जस्तो यही क्लासै पढाउँदाखेरि के गरेर हुन्छ, माथि क्लासमा आउँदैन, तल चिया पसलमा गफ मारेर बसिरहेको हुन्छ। अनि सोध्यो भाइ एक्जाम दिन्छु त भन्दाखेरि म त सर 6 महिना छोडिदिन्छु, अर्को 6 महिना पछि दिन्छु, कति इजिली लिएर आउँछ। त्यस्तो व्यक्तिको लागि त्यो कुरा भन्न खोजे हो कि त्यो 100% पास हुने टाइम वेस्ट मतलब अब फाइनलमा गएपछि आर्टिकलसिपमा केही न केही गेन भइरहेको हुन्छ, प्र्याक्टिकल नलेज सिकिरहेको हुन्छ। तर क्याप 2 मा फेल भएपछि त्यस्तो कुराहरू अलिकता आउँदैन नि त, त्यो प्र्याक्टिकल नलेज र यताउता त जानिरहेको हुँदैन नि त। त्यो सेन्समा भन्न खोजे हो। वेस्ट भनेको त नलेज भनेको त जहाँ पनि गेन गर्नु भनेको वेस्ट त हुँदैन नि, म त्यो सेन्समा भने हो। ओके सर। सर वान लास्ट क्वेसन छ एउटा सर, हाम्रो एनएफआरएस अकाउन्ट रिलेटेड छ सर। जस्तै सर हाम्रो अकाउन्टको लागि किनभने म्याक्सिमम क्याप थर्डमा डराउनु भनेको सर हाम्रो अकाउन्ट्समै हो सर। यो एनएफआरएस सबै पढ्नुपर्छ यताउता सबै, अनि त्यसलाई बेस्ट प्लान बनाउँदाखेरि जस्तै मार्क एलोकेट गरेर पढ्दाखेरि बेस्ट हुन्छ कि कसो पढ्दाखेरि बेस्ट हुन्छ सर?
one last question sir. न यो म चाहिँ यो मार्क अलोकेट गरेर त्यो चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स त्यस्तो नन इम्पोर्टेन्स त्यस्तो चाहिँ पढाइमा म बिलिभ चाहिँ गर्दिनँ हैन। त्यो एकदम अलिकता रिस्की नै कुरा हो। जति छ सिलेबसमा सबै कुरालाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिएर पढ्नुपर्छ। त्यसलाई कम बढी भनेको कसैलाई नै खास भन्ठान्नु हुन्न। अब यो टाइम डिभोट नै सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तो मैले पनि भनौँ न कुनै नयाँ एनएस एनएफआरएस आयो भने सुरुमा पढ्दाखेरि मैले आफैले स्टडी गर्दा मैले पनि केही बुझेको हुन्न। एकचोटि दुईचोटि रिडिङ गर्दैमा केही पनि थाहै हुँदैन। तर त्यही एनएसलाई मैले नि नोट बनाउँदाखेरि या प्रिपरेसन गर्दाखेरि मैले कुनै कुनै एनएस एनएफआरएसमा एउटामा 10 दिन 15 दिनसम्म पनि मैले स्टडी गरेको छु। भन्दाखेरि त्यो त्यतिकै एकचोटिमा त्यहाँ एनएस एनएफआरएसमा गाह्रो के हो, त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज गाह्रो हो, अलि धेरै भेग छ, त्यति कुरा त हो नि। अहिले एकचोटि त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू बुझ्न थालिसकेपछि कुरा त केही पनि होइन नि। त्यसले यसो गर त्यसो गर भनेर भनेको कुरा त हो नि। तर अलिकता स्टडी गर्दा यसमा केयर चाहिँ कहाँ गर्नुपर्ने भने हामी यो एनएसमा यस्तो किन भन्यो होला त्यो लजिक जुन कहिलेकाहीँ कति स्टुडेन्टले खोजिरहेको हुन्छ कि सर जस्तो कि भनौँ न इन्भेन्ट्रीमा छ फिफो र वेटेड एभरेज गर्ने भन्छ। सर यो फिफो र वेटेड एभरेज नै किन भन्यो होला, लिफो चाहिँ किन भनेन। यतातिर दिमाग चाहिँ बढी लगाउन थाल्नु भनेको अलिकता नराम्रो कुरा हो क्या। मतलब नराम्रो कुरा भन्न खोजेको इस्यु के भने त्यो लिफो किन भनेन भन्ने कुरा यो भनौँ न एनएस भने त लाइक ल जस्तो हो, कानुन जस्तो, रुल जस्तो हो। अब म चाहिँ गाडी चलाइरहेको छु, म चाहिँ रेड लाइटमा रोक्नु पर्ने छ भन्ने नियम छ भने म चाहिँ यो नियम किन बनाएको होला भनेर म आर्गुमेन्ट गर्न पाउँदैन। म जब रुल बनाउने ठाउँमा पुग्छु तब मैले क्वेसन गर्नु पाउँछ कि यो रेड लाइटमा किन रोक्नु पर्यो होला या यो त्यो भनेर। मतलब हामी चाहिँ एनएस एनएफआरएस पढ्दाखेरि के बुझ्यो भने एनएस एनएफआरएस आयो किन भनेर एक भन्दा बढी आर्गुमेन्ट पोसिबल भएकोले त एनएस आएको नि। मतलब लिफो गर्नु भनेको के नराम्रो हो र हामीले पढेकै हो नि कि कुनै कुनै सिचुएसनमा त लिफो भनेको बेस्ट हुन्छ भनेर। भन्दाखेरि एनएफआरएसमा यो लेखिएको छ भने यही बेस्ट ट्रिटमेन्ट हो कुनै जरुरी छैन। सबैको पब्लिश फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा एक रूपता होस्, सिमिलर होस् भनेरै एनएफआरएसमा कुरा लेख्या हो। मतलब एनएफआरएसमा लेखेको जुन कुरा छ ट्रिटमेन्ट त्यो बेस्ट हो, त्यो भन्दा अर्को पोसिबल छैन भन्ने कुरा चाहिँ कदापि होइन। एकदम ग्यारेन्टी मतलब एकदम स्पष्ट छ कि एनएसमा लेखेको भन्दा नि कहिलेकाहीँ अर्को ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्योभन्दा बेस्ट हो। भन्दाखेरि अहिले एज ए स्टुडेन्ट पढ्दाखेरि किन भनेको होला भन्दा पनि के भन्न खोजे हो त्यहाँतिर बढी फोकस गर्नु पर्यो क्या। मतलब यसरी ट्रिट गरौँ, यो ट्रिट गरौँ, किन भन्यो होला सेकेन्डरी कुरा हो। मतलब अझै जान्न मन लाग्यो भने त एडिसनल कुरा हो। तर फर्स्टमा चाहिँ आफूलाई के गर्नु पर्यो भने भन्न खोज्या के जहिले पनि मतलब क्वेसन भन्न खोज्या के किन भन्न खोज्या त्यो सेकेन्डरी, फर्स्टमा चाहिँ के भन्न खोज्या यसरी पढ्नुपर्छ। अहिले त अब यो एनएस एनएफआरएसमा पनि धेरै नोटहरू धेरै पढाउने कुराहरू पनि आइसक्यो, त्यति आतिनु पर्दैन, धेरै छैन। यसो एनएस एनएफआरएस हेऱ्यो भने छैन, धेरै छैन अहिले भन्ने भने वास्तवमा ठिक छ। ल भन तिमीले भन। हजुर के भन्नु हैन ठिक छ के छैन म फेरि कन्फर्म 100%